Good morning, students. So today we are going to start a new chapter, that is chemical equilibrium. Okay, so in this chapter we are going to learn about reversible and irreversible reactions, and how concentration of reactants decreases so that concentration of products increases, and where the attainment of equilibrium will be there. Okay, and regarding equilibrium constant and equilibrium constant types at constant at constant pressure and at fixed concentration, in terms of pressure, in terms of concentration, Kp Kc, and the relation between Kp and Kc. Okay, and characteristics of equilibrium constant, law of mass action, all these Le-Chatelier's principle, and factors affecting certain preparations. Okay, now certain industrial preparations, what are the different factors affecting them? Okay, how to get a better yield of product. Okay, so about all these things we are going to cover in this chapter. So in this video we are going to learn about reversible and irreversible reactions, and types of types we are going to learn in the next video. Okay, how attainment of equilibrium will happen, and what are the characteristics of equilibrium. Okay, so let us go into the topic without any delay. Okay, so this chapter is very important in examination point of view. You will be getting a 4 marks question, and you will be getting numericals from this chapter. Okay, mainly you need to focus on Kp Kc relations, law of mass action, Le-Chatelier's principle, and what are the optimum conditions for certain industrial preparations. About all these things, very much important. Compulsorily you will be getting a 4 marks question from this topic. Okay, so you need to focus more on 4 marks questions. Okay, so 2 marks questions also will be there, but mainly in this chapter 4 marks questions are very much important. So first let us learn about reversible and irreversible reactions. So irreversible reactions means the type of reactions in which reactants can be converted into products, but products cannot be converted back to reactants. Okay, means reactants will convert to products. Reactants will undergo some changes and they will convert to products. You will get the product formation. But products cannot be reconverted back to reactants. That means the reaction can proceed only in one direction. Okay, such reactions are called as what? Irreversible reactions. In the name itself it is there. Irreversible means what? They cannot be reversed. So the type of reactions in which reactants convert to products, but products cannot be converted back to reactants. Such reactions are called as irreversible reactions. So if you go for the characteristics, they are unidirectional in nature. Ante single direction lone proceed avutayi annamata. Single direction will be represented from with an arrow. From reactant side to product side, you are going to keep an arrow. Okay, so unidirectional in nature. The reaction can almost go for completion. మీకు చూడండి, ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ అంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా జరుగుతాయి. ప్రోడక్ట్స్ మళ్ళీ రియాక్టెంట్స్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వవు కాబట్టి ద రియాక్షన్ క్యాన్ బి కంప్లీటెడ్. ఏదో ఒక టైంలోనైనా ఎంత టైం తీసుకున్నా రియాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయినట్టు మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్కి అయితే. అదే రివర్సిబుల్ కనుకోండి, ఆ రియాక్షన్ కంటిన్యూస్గా ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఓకేనా, ఎందుకంటే రియాక్టెంట్స్ కన్వర్ట్ టు ప్రోడక్ట్స్ అగైన్ కన్వర్ట్ బ్యాక్ టు రియాక్టెంట్స్. ఈ ప్రాసెస్ అసలు ఎప్పుడూ ఆగదనమాట రివర్సిబుల్లో అయితే. కానీ ఇర్రివర్సిబుల్లో ఆ ప్రాబ్లం లేదు. వాట్ ఈస్ దట్? ద రియాక్షన్ కెన్ ఆల్మోస్ట్ గో ఫర్ కంప్లీషన్. ఓకేనా, మీకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ మీకు ఎంతవరకు ఈల్డ్ రావాల్సి ఉంటుందో ఆ ఈల్డ్ అంతా మీకు విత్ ఇన్ అ సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఆ ఈల్డ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అంటే ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది జరిగిపోతుంది. సో ఇట్ కెన్ గో టు కంప్లీషన్. ఓకే, ద రియాక్షన్ క్యాన్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఫైనైట్ టైం. ఓకేనా, మనం కౌంట్ చేయగలిగే టైంలోనే రియాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ద రియాక్షన్ క్యాన్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఎ ఫైనైట్ టైం. అండ్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఈక్విలిబ్రియం కెనాట్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్. అంటే ఏంటి ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి? యాక్చువల్గా ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, ఇది ఎప్పుడు కూడా ఈక్విలిబ్రియం అనేది రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్కి మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట. కానీ ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ గురించి కూడా మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దట్స్ వై వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ అబౌట్ ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్. ఓకే, now let us see some examples for irreversible reactions.
So first one, if you go for thermal decomposition reactions, means what? The reactions which happens on heating. If any substance is being heated, it decomposes into its constituent compounds, okay, or constituent elements. So thermal decomposition means the reactions in which decomposition takes place through heating. Okay, so decomposition of potassium chlorate on heating. We are taking the example of first example for thermal decomposition. We are taking the example of potassium chlorate. Formula is what? KClO3. So 2 KClO3 on heating gives rise to 2 KCl plus 3O2. Here we are going to use a catalyst also. The catalyst used is manganese dioxide. See, you all know about catalyst. Catalyst is a substance which increases the rate of a reaction without itself participating in the reaction. It does not undergo any kind of change, but it increases the rate of a reaction. It speeds up the reaction so that attainment of obtaining of product can be obtained faster and quickly. Okay, so here MnO2 acts as catalyst. Okay, so the reaction in presence of MnO2, oxygen liberation can happen very faster. Okay. And next, decomposition of ammonium nitrite. Ammonium nitrite formula is NH4NO2. Okay, so NH4NO2 on heating, it gives water and N2 gas. Okay, so here down you need to write the physical states of that particular substances also. Okay, now physical states means what? In which state you are taking that substance. Okay, so KClO3, we are taking it in solid state. KCl and 3O2, 2 KCl plus 3O2. This also can be obtained in solid state only. Directly you are taking KClO3 and heating it in a test tube. Okay, so you are going to observe the liberation of oxygen gas, and oxygen gas can be tested with a burning splinter. If you keep a glowing agarbatti, then it starts burning. Okay, it catches fire and starts burning. Then you can say that the gas liberated is oxygen. Same like that here also. NH4NO2. It is available as solid, but N2 will be coming out like gas. Okay, and this also in the form of vapor. Okay, now water also will be vaporized. Okay, so this is example for thermal decomposition. Next we will go for the second example, that is precipitation reactions. Okay, precipitation means what? The insoluble solid substance that is going to settle down at the bottom of the test tube. Okay, you call it as a precipitate. When two aqueous solutions of salts are mixed, okay, then the insoluble solid substance which is formed at the bottom of the test tube, you call it as a precipitate, or you can also call it as a residue. Actually, there is a small difference between a precipitate and a residue. Precipitate is the insoluble solid substance. Residue is the leftover substance. In some industrial processes, after the main yield is obtained, the leftover substance, you can call it as what? Residue. Or here though, you can call it as precipitate, and precipitate we are going to indicate with a downward arrow, and we are going to represent it as a solid. It's an insoluble solid substance which settles down at the bottom of the test tube. So AgNO3, silver nitrate, when reacts with sodium chloride, both aqueous solutions you are taking and mixing, then you are going to get a white precipitate of AgCl. Okay, now here you are going to get a white precipitate of AgCl, white PPT. Precipitate you are going to represent with a downward arrow, and NaNO3 also will be obtained. Same like that second example, lead nitrate, PbNO3 taken twice, when reacts with potassium iodide, okay, 2Ki, it gives rise to PbI2. It's a yellow color precipitate. Okay, now it's a yellow colored precipitate plus 2KNO3. So this kind of precipitation reactions takes place very fast. Okay, instantaneously they takes place. Within a fraction of seconds, the reactions can be completed. These are called as ionic reactions. Ionic reactions can be completed at very faster rate. Okay, so precipitation reactions also cannot be reversible. These are the examples for what? We are studying about irreversible reactions examples. Okay, so precipitation reactions are examples for irreversible reactions. Same like that, third category is neutralization of strong acid and strong base. Okay, now neutralization of strong acid and strong base are also irreversible. So here I have taken the example of sulfuric acid and NaOH. Okay, sulfuric acid and NaOH both are strong.
and it gives rise to salt and water. Neutralization means you all know. Okay, the reactions in which acid and base react with each other to form salt and water. Okay, such reactions are called as neutralization reactions. HCl plus NaOH also you can take. It gives rise to NaCl plus H2O. These are highly exothermic reactions but cannot be reversible. So neutralization of strong acid and strong base is also an example for what? Irreversible reactions. So redox reactions, fourth category, is also an example for irreversible reactions. Like you can take SnCl2 plus FeCl3. It's a redox reaction. Double displacement, displacement reactions, generally redox reactions. Okay, now all redox reactions, all displacement reactions are redox reactions. So you can take this example for a redox reaction, and redox reactions are also cannot be reversible. So they are an example for what? Irreversible reactions. Even you can take the example of 2Mg plus O2 gives rise to 2MgO. Okay, now change in oxidation number. Already we have studied about redox reactions. So you can go with the different examples of redox reactions which are being uploaded by me in previous videos. Okay. Please visit my channel Lalita Ma'am Chemistry so that you can get more content, right? So next, combustion reactions. These are also irreversible reactions. Okay, now combustion reactions means what? Reaction with oxygen, like fuel combustions. Here hydrocarbons, whenever they are combusted, you are going to get carbon dioxide and water. Okay, this reaction is irreversible. Similarly, alcohols combustion of alcohol also gives carbon dioxide and water. Irreversible reactions. So we have learned several examples like thermal decomposition reactions are irreversible, precipitation reactions are irreversible, redox reactions are irreversible, and what we call combustion reactions are irreversible. Okay, and neutralization of strong acid, strong base are irreversible. Okay, so like this, these are the different examples for irreversible reactions. Now let us learn about reversible reactions. So reversible reactions means what? The type of reactions in which the reactants can be converted into products and products can also be converted back to reactants. Such reactions are called as what? Reversible reactions. So reversible reactions are bidirectional in nature. Isn't it or not? Bidirectional. So they are represented by two half arrows, double arrows. That means from reactant side to product side one arrow, and from product side to reactant side also one more half arrow. Okay, so the reactions can never go for completion. See, the reactions keep on and on going. ఎప్పుడు అలా జరుగుతూనే ఉంటాయి అన్నమాట. అసలు ఆగేది అనేది ఏమి ఉండదు. ఓకే, కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. Okay, so the reactions can never go for completion. The reactions can happen in infinitesimally large time intervals. అంటే అసలు కంప్లీట్ అవ్వడం అనేది ఉండదు కాబట్టి లార్జ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్. అసలు అంటే రియాక్షన్ అనేది టైమ్, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అసలు జరుగుతూనే ఉంటుంది. రియాక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్గా జరుగుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈజ్ వెరీ స్లో. ఓకే, సో ఇన్ఫినిటెసిమల్లీ లార్జ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్, చాలా ఎక్కువ టైంలో రియాక్షన్స్ అనేవి జరగడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది మీరు చూస్తారు, కానీ ఆ ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్ మళ్ళీ రియాక్టెంట్ కింద కన్వర్ట్ బ్యాక్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ reversible reactions. First one, 3Fe plus 4H2O gives rise to Fe3O4 plus 4H2. Here you need to remember the physical states of the substances. అవి అసలు సాలిడ్లో ఉంటాయా, లిక్విడ్లో ఉంటాయా, గ్యాస్లో ఉంటాయా, ఇది ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం అనేది ఈ చాప్టర్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ దెర్ ఈస్ అ ఫర్దర్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అండ్ ఆల్, దిస్ ఫిజికల్ స్టేట్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. యూ నీడ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ దేర్. ఓకే, సో ఐరన్ అనేది మనకి సాలిడ్ స్టేట్లో దొరుకుతుంది. సో ఐరన్ వెన్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు స్టీమ్, ఓకే, స్టీమ్, గ్యాస్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ, స్టీమ్, ఇట్ గివ్స్ రైజ్ టు Fe3O4. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైక్ అ కైండ్ ఆఫ్ రస్టింగ్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకే, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 4H2O. Water is available in the form of steam. That's why it is to be understood that it is to be taken as gas. Same like that CaCO3, it's in solid form. On heating, it gives rise to CaO, again solid form, and carbon dioxide gas. Okay, it's a reversible reaction. See, if the reaction is performed in an open vessel,
Okay, then whatever the gases which are produced, they escape to the surroundings. So open vessel లో కండక్ట్ చేసినప్పుడు మనం రివర్సిబుల్ అని చెప్పలేం. ఓకేనా? ఇఫ్ ద reactions are carried out in closed vessel, then only we can say that the reactions can be either reversible or irreversible. సో మనం ఇదే సేమ్ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ని మనం ఓపెన్ వెసల్లో చేసామనుకోండి, ద రియాక్షన్స్ మే నాట్ బి రివర్సిబుల్. ఇవన్నీ క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో చేసినప్పుడు మాత్రమే రివర్సిబుల్లో ఉంటాయన్నమాట. Okay, next CH3COOH, acetic acid plus alcohol. This reaction you call it as esterification reaction. Okay, now esterification, you'll get an ester plus water. Okay, alcohol plus acid gives rise to ester plus water. You call this as esterification reaction. So here all are aqueous solutions. Okay, it's an ester. Formation of ester is an reversible reaction. Next 2HI, hydrogen iodide. On heating, it gives rise to H2 plus I2. Reversible it is. PCl5, phosphorus pentachloride, gas form. It will give PCl3 and Cl2. These two are also gases. That's why the reaction has to be carried out in water, closed containers. Here also, N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3. Formation of ammonia by Haber's process. We are going to learn about that also. Okay, and NH4HS, ammonium bisulfide. This is in solid form. Okay, so NH4HS solid form, and it gives rise to ammonia gas form, and H2S also can be available, can be obtained in gas form only. Okay, then CO2 plus H2. You know that CO2 and H2 are both are gases, and if they are mixed, you are going to get what? CO, carbon monoxide, which is nothing but a smoke. ఓకేనా, స్మోక్ లాగా బయటకు వస్తుంది. సో స్మోక్ లాగా ఎప్పుడైతే వచ్చిందో రెసిడ్యూ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. మీకు తెలుసు కదా, సైలెన్సర్లో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ రెసిడ్యూ ఫార్మేషన్. ఓకేనా, ఫాగ్ కానీ స్మోక్ కానీ ఇవన్నీ పొల్యూటెంట్స్ అనమాట. సో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ is a solid substance and H2O comes out in the form of vapors. Okay, so these are the different examples for reversible reactions, and the reactions has to be carried out in closed vessel. So let us go for the definition for state of equilibrium. So the state of reversible reactions at which the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Then you call that the system of reactions are said to be under equilibrium. Okay, now if rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, then the system of reactions are said to be under equilibrium. Next, you can also define it as the state of reversible reactions in which speed of both the opposing reactions is equal. If the speed of both the opposing reactions means forward reaction and backward reaction. Okay, now that means this is applicable only for what? Reversible reactions. It is not applicable for irreversible reactions. That point you have to remember. Okay, now. So if the speed of both the opposing reactions is equal, then also you can call it as state of equilibrium. Next, the state of reversible reactions in which concentration of reactants and products remain unchanged. If the concentrations remain unchanged, then also you can call it as the system of reactions are said to be under equilibrium. Okay, so with time, with respect to time, if the concentration of reactants and products remains constant, okay, now remains unchanged with time, then also you can say that the state of equilibrium has been attained. In that system of reactions, the state of equilibrium has been attained. Okay, so this is the definition for what? Equilibrium state. Now let us understand the graphical representation of concentration of reactants and products. As you all know that as time proceeds, rate of reaction decreases. Actually, concentration of reactants decreases, rate of reactants decreases. ఇక ఫస్ట్ గ్రాఫ్ ఏం చెప్తుంది మీకు? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ కీప్స్ డిక్రీజింగ్, సో రేట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ కీప్స్ డిక్రీజింగ్. ఓకే, సో ద గ్రాఫ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ లైక్ అ డిసెండింగ్ కర్వ్. ఓకేనా, ద కర్వ్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ డిసెండింగ్ కర్వ్. సో రియాక్టెంట్స్కి ఈ గ్రాఫ్ వచ్చేసి డిసెండింగ్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. సేమ్ లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ డ్రా గ్రాఫ్ ఫర్ ప్రోడక్ట్స్, రేట్ వర్సెస్ టైమ్ గ్రాఫ్. ఓకే, ప్రోడక్ట్స్కి ఏం జరుగుతుంది? ద rate of products will keep increasing. Okay, now concentration of products will keep increasing. Okay, so for products the graph will be an ascending graph. Now when speed of both the reactions becomes equal, we say that equilibrium state is attained. So if you draw both the graphs in the same curve or in the same plot, then the first one represents what? Reactants graph, and the second one represents products graph. Okay,
the concentration of reactants keeps decreasing and concentration of products keeps increasing. Okay, so at a particular stage, at a particular time, okay, the concentration of both the reactants and products becomes equal. Then attainment of equilibrium can be represented with a straight line graph, okay, which is parallel to time axis. Even with respect to time also, the concentrations will not change. Okay, so that is the meaning of this graph. Okay, equilibrium state. And this states that as both the graphs are coinciding, the concentrations of A and B, or concentration of reactants and products, does not change. Okay, now concentration of reactants and products does not change. So that is the meaning of this graph. Suppose if a graph is given to you, like this first one, this side I am rubbing and drawing. Now if you see, if you plot a graph for this kind of reversible reaction where A plus B gives rise to C plus D. Okay, now A plus B are initially in reactant side and C plus D are product side. Generally how you will draw the graph, with respect to time, the concentration of reactants decreases. So this graph will show the graph for A plus B, and with respect to time, the concentration of products will increase. So this graph shows graph of C plus D. Okay, so you have to observe the region where the graph becomes straight line parallel to x-axis. Okay, that is the state of attainment of equilibrium, because here we have two different products, C and D. Okay, now, and two different reactants. Here if you are going with the concentration of reactants and products, here if you are taking single reactant and single product, or two reactants and single product, then you can draw the graph like this. Suppose if you are having two products, okay, and they are obtaining the state of equilibrium, so then you will be presenting the graph like this: attainment of equilibrium. That straight line it represents what? Attainment of equilibrium. Okay, so you can represent the graph like this also for two different reactants and two different products. Okay, so please note down. Now let us understand how equilibrium is obtained. We are learning about equilibrium between NO2 and N2O4. Okay, now NO2 is nitrogen dioxide and N2O4 is nitrogen tetroxide. Okay, N2O4 normally under normal conditions at room temperature, N2O4 is colorless and NO2 is reddish brown colored gas. So when you are keeping this under temperature changes, okay, you can observe the change in coloration. Okay, so it can be demonstrated with the help of this small activity which is being given here. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలంటే ఒక 2 ఫ్లాస్క్లు తీసుకోవాలి. వన్ ఈజ్ ఫ్లాస్క్ ఏ అండ్ ఫ్లాస్క్ బి. ఓకే, ఫ్లాస్క్ ఏలో N2O4 క్లోజ్డ్ ఫ్లాస్క్ N2O4 తీసుకొని ఆ N2O4ని ఐస్ బాత్లో పెట్టాలి. ఇవన్నీ ఐస్ పీసెస్ అనమాట. టెంపరేచర్ వచ్చేసి 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇందులో ఏముంది? ఫ్లాస్క్ ఏలో N2O4 ఉంది, అంటే కలర్లెస్లో ఉంది. ఓకేనా, టైట్గా ఐస్ బాత్లో పెట్టాం మనం. ఓకే, అలాగే ఫ్లాస్క్ బి తీసుకొని అందులో నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్ని మనం ఫిల్ చేసి పెట్టాం. నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్, at higher temperatures or when it starts converting, it will be in reddish brown color. ఓకేనా, సో NO2 ఫ్లాస్క్ బిలో రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంది. ఇదేమో స్టీమ్ బాత్. ఇక్కడ టెంపరేచర్ వచ్చేసి మీకు 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఐస్ బాత్లో టెంపరేచర్ వచ్చేసి 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది. ఫ్లాస్క్ బి ఏమో 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ బాయిలింగ్ వాటర్లో పెట్టాం, మనం స్టీమ్ బాత్లో పెట్టాం. ఓకే, ఇప్పుడు నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దీస్ బోత్ ద ఫ్లాస్క్ ఇంటూ నార్మల్ టెంపరేచర్. ఇక్కడ నార్మల్గా వాటర్ ఉంది. ఓకే, నార్మల్గా వీఆర్ టేకింగ్ ద మిడిల్ బీకర్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ ఎట్ ఎ టెంపరేచర్ ఆఫ్ 25 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఇప్పుడు ఈ ఫ్లాస్క్ని కూడా తీసుకొచ్చి మనం మిడిల్ దాంట్లో పెడతామన్నమాట. ఫ్లాస్క్ ఏ అండ్ ఫ్లాస్క్ బి బోత్ టుగెదర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ ఇన్ మిడిల్ కంటైనర్. ఓకేనా, రెండిట్లని తీసుకొచ్చి 25 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనం పెట్టాలి. పెట్టి అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఏ అండ్ బి బోత్ ద ఫ్లాస్క్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. క్లోజ్డ్లోనే ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది 0 నుంచి గ్రాడ్యువల్గా టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, 0 నుంచి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల యూ విల్ అబ్జర్వ్
స్లోలీ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలరేషన్. ఓకేనా, కలర్లెస్ నుంచి రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారడం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు. అలాగే ఇందులో ఫ్లాస్క్ బిలో ఏముంది, NO2 ఉంది, అది ఆల్రెడీ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంది. ఓకే, 100 degrees సెంటిగ్రేడ్లో ఉన్నప్పుడు అది ఆల్రెడీ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంది. సో దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం 25 degrees సెంటిగ్రేడ్కి తగ్గించేసాం. సో 25 degrees సెంటిగ్రేడ్లో ఇప్పుడు మీరు ఫ్లాస్క్ బిలో ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే ద కలర్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలరేషన్ విల్ కీప్స్ డిక్రీజింగ్. ఓకేనా, ఇందులో రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలరేషన్ స్టార్ట్స్ టు ఇంక్రీజ్. అంటే ఏమవుతుంది, N2O4 NO2గా మారుతుంది అనమాట. N2O4 ఈజ్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ NO2. ఓకేనా, అప్పుడు ఫ్లాస్క్ ఏలో కలర్లెస్ టు కలర్డ్. ఓకేనా, కలర్లెస్ టు కలర్డ్ కింద మారుతుంది ఫ్లాస్క్ ఏలో. ఓకే, అలాగే మరి ఫ్లాస్క్ బిలో కూడా మీరు కలర్ చేంజ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. 100 degrees బాయిలింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం 25 degrees సెంటిగ్రేడ్ నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్లో పెట్టాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ N2O4కి కూడా మధ్యలో ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. సో ఫ్లాస్క్ బిలో వచ్చేసి కలర్ డిక్రీజెస్, ఫ్లాస్క్ ఏలో వచ్చేసి కలర్ ఇంక్రీజెస్. నౌ అట్ ఎ పర్టికులర్ స్టేజ్ యూ విల్ ఫైండ్ the color of both the flasks become equal. ఓకేనా, ఇది స్లోగా ఫ్లాస్క్ బి వచ్చేసి స్లోగా ఫేడ్ అవడం మొదలెడుతుంది. ఫ్లాస్క్ ఏ వచ్చేసి కలర్ స్టార్ట్స్ ఇంటెన్సిఫైయింగ్. ఓకేనా, కలర్ స్టార్ట్స్ ఇంటెన్సిఫైయింగ్ అంటే ఏంటి, కలర్ పెరగడం స్టార్ట్ అయింది. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పచ్చు, ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్లో బోత్ ద కలర్స్ బికమ్ ఈక్వల్. ఎక్కడైతే కలర్ చేంజెస్ అనేవి ఇంకా ఫర్దర్గా జరగడం ఆగిపోతుందో దట్ ఈస్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. దట్ మీన్స్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాస్ అటైన్డ్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద డెమాన్స్ట్రేషన్ ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం. NO2కి N2O4కి మధ్యలో ఉండే ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఈక్విలిబ్రియంని మనం కలర్ చేంజ్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెమాన్స్ట్రేషన్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. Now let us learn about the characteristics of equilibrium. So at equilibrium, both forward reaction and backward reaction continue to take place because reversible reaction can never go for completion. ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవ్వడం అనేది ఉండదన్నమాట రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్కి. సో the both forward and backward reactions continue to take place in a reversible reaction. So that is first characteristic of equilibrium. And properties like concentration, pressure, intensity of color remain unchanged with time. ఓకేనా, కాన్సన్ట్రేషన్, ప్రెషర్, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ కలర్, ఈ మూడు కూడా దే రిమైన్ అన్చేంజ్డ్ విత్ టైమ్ ఆఫ్టర్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. ఒకసారి ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ కలర్ కానీ, ప్రెషర్ కానీ, వీటిలో ఏ చేంజెస్ అనేవి మనం అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయలేమన్నమాట. సపోజ్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ క్యాన్ బి అటైన్డ్ ఫ్రమ్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్. ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఏ సైడ్ నుంచి అయినా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా, ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ అయినా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వచ్చు, రియాక్టెంట్ సైడ్ నుంచి అయినా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వచ్చు. సో ఇట్ కెన్ బి obtained ఫ్రమ్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద reactants and products. And next, change in temperature, pressure and concentration of substances may change the position of equilibrium. మనం ఎక్స్టర్నల్గా టెంపరేచర్ కానీ, కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ, ప్రెషర్ కానీ ఇంక్రీజ్ కానీ డిక్రీజ్ కానీ చేసాం అనుకోండి, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇట్ విల్ చేంజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఈక్విలిబ్రియం. ఓకేనా, పొజిషన్ మాత్రమే మారుతుంది, ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ పొజిషన్ మారుతుంది అంతే. ఓకేనా, ఆర్ యూ ప్లీజ్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ పాయింట్ ఆర్ నాట్? వన్స్ అగైన్ ఐమ్ రిపీటింగ్, మనం ఎక్స్టర్నల్గా టెంపరేచర్ కానీ, కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ, ప్రెషర్ కానీ మనం చేంజ్ చేసినప్పుడు అటైన్మెంట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ అనేది మారుతుంది అనమాట. అంటే ఈ తక్కువ టైంలో జరిగేది కాస్త ఎక్కువ టైంలో జరగడము, లేకపోతే ఎక్కువ టైంలో జరిగేది తక్కువ టైంలో జరగడము అలా జరుగుతుంది. కానీ there will not be any change in the attainment of equilibrium. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం, ఆ చేంజ్ అబ్జర్వ్ చేసిన దాన్ని మనం ఏమంటాం, చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్. ఓకే, మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఈ కండిషన్స్ అనేవి చేంజ్ చేస్తే పొజిషన్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఈక్విలిబ్రియం మే షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆర్ ఇట్ మే షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. అలా షిఫ్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది, కానీ ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయ్యేది అలాగే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఒకసారి చూడండి, అడిషన్ ఆఫ్ పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్ టు ద రియాక్షన్. క్యాటలిస్ట్ అంటే ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం. వాట్ ఈస్ క్యాటలిస్ట్? పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్ అంటున్నాం ఇక్కడ. ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ యూ కాల్ ఇట్ as catalyst. Okay, which does not involve in the reaction. Okay, so addition of positive catalyst to the reaction does not alter the position of equilibrium.
ఓకేనా. క్యాటలిస్ట్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ ఏం మారదు, కానీ ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అవ్వడం తొందరగా అటైన్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఈక్విలిబ్రియం 10 minutesలో అటైన్ అయ్యేది క్యాటలిస్ట్ యూజ్ చేయడం వల్ల 5 minutesలోనే ఈక్విలిబ్రియంకి రీచ్ అయిపోతాయి అనమాట. ఓకేనా. సో అది ఈ పాయింట్కి మీనింగ్. అడిషన్ ఆఫ్ పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్ టు ద రియాక్షన్ డస్ నాట్ ఆల్టర్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఈక్విలిబ్రియం, ఇట్ ఓన్లీ స్పీడ్స్ అప్ ద అటైన్మెంట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇంకొకటి పాయింట్ ఏంటంటే మనం గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ గురించి కూడా చదువుకున్నాం. సో అట్ ఈక్విలిబ్రియం దట్ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ బికమ్స్ 0, అది కూడా చదువుకున్నాం. థర్మోడైనమిక్స్లో గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అట్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేజ్. ఓకేనా, ఒకసారి అది గుర్తు చేసుకోండి. ఓకే. సో అట్ ఈక్విలిబ్రియం డెల్టా జీ కెన్ ఆల్సో బి 0. నేను ఇక్కడ 6th పాయింట్ లాగా రాసేస్తున్నాను. అట్ ఈక్విలిబ్రియం గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ చేంజ్ is 0. Delta G is always equal to 0. This is also one of the important characteristics of equilibrium state. ఈ పాయింట్ 6th పాయింట్ ఇక్కడ రాశాను, కనిపించట్లేదేమో. ప్లీజ్ వన్స్ అగైన్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ జస్ట్ రివైండ్ అండ్ write all the points. And 6th point, please note it here. At equilibrium Gibbs free energy change is also equal to 0. Okay. Types of equilibrium. In previous video we have learnt about introduction for chemical equilibrium and different types, I mean what way that chemical equilibrium is useful to us, and we have learnt about certain topics of introduction, okay, in the previous video, and how equilibrium is being established and what are the characteristics of equilibrium that we have studied. So in today's video we are going to learn about different types of equilibrium. Okay. So with different examples we are going to understand. So types of equilibrium. So first one is homogeneous equilibrium and second one is heterogeneous equilibrium. Homogeneous equilibrium means what? The type of equilibrium in which reactants and products all are in same phase. Okay, now if all the reactants and products or the participating substances as well as the newly formed substances, if all of them are in same phase, then you call that equilibrium as homogeneous equilibrium. అంటే రియాక్టెంట్స్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ ఒకటే ఫేజ్లో ఉండాలన్నమాట. దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ హోమోజీనియస్. లెట్ us learn some examples for homogeneous equilibrium. See, first one is thermal decomposition of ammonia. Ammonia, NH3, on heating it decomposes into N2 plus 3H2. This you all know. Here if you take the physical states of ammonia and the substances which are so formed, ammonia is gaseous state and N2 and 3H2 which are so formed as products, they are also in gaseous state. That's why this thermal decomposition of ammonia is an example for what? Homogeneous equilibrium. Okay, same like that oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide. Sulfur dioxide మీకు అందరికీ తెలుసు గ్యాస్ స్టేట్లో ఉంటుంది. సో గ్యాస్ as well as oxygen is also gas. So it forms what? Sulfur trioxide. Sulfur trioxide is also gas. That's why it's also an example for homogeneous equilibrium. అలాగే థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయోడైడ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ గ్యాషియస్ ఎలిమెంట్స్. హైడ్రోజన్ అయోడైడ్ అంటే హెచ్ఐ. సో H2 ప్లస్ I2 గివ్స్ రైజ్ టు 2HI. ఇక్కడ H2 I2 రెండు కూడా గ్యాషియస్ ఫామ్లోనే ఉంటాయి. The so formed 2HI is also in gaseous form. That's why it is an example for what? Homogeneous equilibrium. అలాగే esterification of alcohol and carboxylic acid. Alcohol C2H5OH when reacts with carboxylic acid, here we have taken acetic acid. Acetic acid plus ethyl alcohol gives rise to ester plus water. ఓకేనా, ఇక్కడ అన్నీ కూడా లిక్విడ్ ఫామ్లోనే ఉన్నాయి చూడండి. ఎసిటిక్ యాసిడ్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లిక్విడ్, ethyl alcohol also liquid, and the so formed ester, okay na, ester CH3COO C2H5. Okay, for this IUPAC naming and all you will be learning again in IUPAC nomenclature. It is ethyl ethanoate. Okay na, ethyl ethanoate IUPAC naming. Normally you call it as ethyl methyl ester. Okay, so it is also liquid form and water also liquid form. So reactants as well as products both are in liquid form, then you can call it as homogeneous equilibrium. So these 4 examples you have to remember very nicely. Okay na, thermal decomposition of ammonia, ఇంకా మీకు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా దొరుకుతాయి. Just I have given some examples for
హోమోజీనస్ ఈక్విలిబ్రియం. ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే మీకు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు రైట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ హోమోజీనస్ అండ్ హెట్రోజీనస్ ఈక్విలిబ్రియం. సింపుల్ ఈజీ క్వశ్చన్ అనమాట. సో బేసిక్ క్వశ్చన్ ఇది. సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ వెరీ వెల్. So next one is heterogeneous equilibrium. So if the participating substances are in different phases, ఇందాక మనం ఏం చూసాం, హోమోజీనస్లో అయితే పార్టిసిపేటింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్నీ ఒకటే ఫేజ్లో ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఇఫ్ ద పార్టిసిపేటింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్, ఓకేనా. సో సపోజ్ మనం సాలిడ్ హీట్ చేస్తే గ్యాస్ లిబరేట్ అవ్వడం, లేకపోతే లిక్విడ్స్ రావడం, అట్లా డిఫరెంట్ ఇఫ్ దే ఆర్ in different phases, means reactants and products, if they are in different phases, then you can call that equilibrium as heterogeneous equilibrium. Okay, then examples if you go for thermal decomposition of limestone in a closed vessel. Limestone ante meeku andarki telusu, CaCO3, calcium carbonate, is also called as limestone. Limestone actually available as solid substance. Okay, so on heating limestone you will get a solid substance calcium oxide and a gas carbon dioxide. So here when a solid is heated, again another solid and carbon dioxide gas is also liberated. That means all the reacting substances and products formed are not in same phase, they are in different phases. That's why this comes under heterogeneous equilibrium. Same like that, again another example if you go with decomposition of ammonium bisulfide. Ammonium bisulfide means NH4Hs. When it is heated, you are going to get ammonia and H2S, both are gases. So when a solid substance is heated, you are going to get gaseous substances. That means the reactants and products both are not in same phase. That's why this kind of equilibrium you call it as what? Heterogeneous equilibrium. Next we are going to learn about equilibrium in physical processes. So you all know that the most familiar equilibrium is of phase transformations. Okay, సో ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే మనకి కొత్తగా ఎనీ న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఫార్మ్డ్, అందుకే ఫిజికల్ చేంజెస్ అంటున్నాం. ఓకేనా, ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం. లైక్ సపోజ్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్ and then liquid to gas, solid to gas. Like this 3 types of phase transformations will be there, and that you call it as equilibrium in physical processes. Okay na, equilibrium in physical processes, you call it as phase transformations. So first one, let us go with the solid to liquid equilibrium. So manaki best example vachesi water can be converted from ice to water. Solid form of ice gets converted into liquid form of water, that you call it as just a phase transition. Okay, so here the mass of ice and water does not change with time. Mass of ice and water does not change with time until and unless until the temperature is kept constant. So you all know about the melting point of ice, that is equal to 0. That means at a particular temperature where the phase transformations in liquid in solid form as well as in liquid form both are under equilibrium with each other, then only that particular temperature only you are calling it as its melting point or freezing point. So here it is given in the note, the temperature at which solid and liquid phases of water are at equilibrium. Solid phase and liquid phase of water both are at equilibrium. That means how much ice has been converted into water. Okay, that amount of water is equal to the amount of ice which has not yet converted. Okay, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఐస్ ఉండిపోయిందో అంతే అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ కూడా ఫామ్ అయ్యి ఉంటే అది దట్ పర్టికులర్ స్టేజ్ అట్ విచ్ ద phase of water and phase of ice both remains constant, then you call that state as equilibrium state. And at particular temperature you will get the liquid phase of water and solid phase of ice will be in equilibrium with each other, and that you call it as its melting point. So melting point of ice is how much? 0 degrees centigrade. Okay, so this is first example for solid liquid equilibrium, I mean first example for phase transformation. Next, second one is liquid vapor equilibrium. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుంటాం? వాటర్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్ అండ్ వాటర్ ఇన్ వేపర్ స్టేట్ or in gaseous state. So here
if the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation, excuse me, if the rate of evaporation becomes equal to rate of condensation, then the system of reactions are said to be under equilibrium. రెండిట్ల రేట్ ఈక్వల్ అయిపోయింది అనుకోండి, రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా ఎవాపరేట్ అవుతుందో అంతే ఫాస్ట్గా బ్యాక్ టు కండెన్సేషన్ అలా జరిగినప్పుడు దెన్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ సెట్ టు బి అండర్ వాట్, ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, so we have a node point here. You all know about boiling point of water. Boiling point of water is how much? 100 degrees centigrade. So the temperature at which the vapor pressure of a pure liquid becomes equal to the atmospheric pressure, that particular temperature is called as what? Boiling point of that liquid. అంటే ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయితే వేపర్ ప్రెషర్, ఓకేనా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. ప్రతి లిక్విడ్కి వేపర్ ప్రెషర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ ఆన్ ద సరౌండింగ్స్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్, which are on the surface of the liquid, you call it as vapor pressure. Once again I am repeating, the pressure exerted by the molecules which are on the surface of the liquid, you call that as vapor pressure. సో ఆ వేపర్ ప్రెషర్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతాయో, ఏ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర అయితే ఆ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయో ఆ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ని మనం బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ దట్ లిక్విడ్ అంటాం. ఓకేనా, ద టెంపరేచర్ ఎట్ విచ్ ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎ ప్యూర్ లిక్విడ్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్, దెన్ దట్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇట్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఓకే, సో వాటర్కి బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి 100 degrees centigrade. సో మనకి 1 atmospheric ప్రెషర్ దగ్గర వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ వాటర్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. అది ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అవుతుంది? అది 100 degrees centigrade దగ్గర అవుతుంది. దట్స్ వై బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ 100 degrees centigrade. ఓకే, సో దిస్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సాలిడ్ వేపర్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి? సబ్లిమేషన్. మీరు ఆల్రెడీ చదివే ఉంటారు కదా, 9th క్లాస్లో కూడా చదివారు. సబ్లిమేషన్ మీన్స్ వాట్? కన్వర్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ డైరెక్ట్లీ టు గ్యాషియస్ స్టేట్, దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ సబ్లిమేషన్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ సబ్లిమేషన్ మీరు ఒకసారి రీకాల్ చేసుకోండి. అయోడిన్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్, వైలెట్ కలర్డ్ సాలిడ్ crystals. Okay, so on heating that violet colored vapors will come. Okay, solid form of iodine gets converted into vapors of iodine. Violet coloration vapors will come and the color keeps intensifying if you keep heating. Okay, and after some time if you stop heating and start allowing it to కూలింగ్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది అనుకోండి, మళ్ళీ మీకు ఆ వేపరైజ్ అయిపోయినవన్నీ కూడా యూ కెన్ గెట్ దెమ్ యాజ్ అ క్రిస్టల్స్ బ్యాక్ అగైన్. సో సబ్లిమేషన్కి మనం ఆపోజిట్ ప్రాసెస్ కూడా చేయొచ్చు, దాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ డిపాజిషన్. ఓకే, సో ఈ క్రిస్టల్స్ హీట్ చేసినప్పుడు వేపర్స్ వచ్చాయి. ఈ వేపర్స్ని క్లోజ్ కంటైనర్లో మనం రీకలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ వీ గెట్ బ్యాక్ క్రిస్టల్స్ ఆఫ్ అయోడిన్. ఓకేనా, షైనీ క్రిస్టల్స్ ఇంకా షైనీగా కూడా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సబ్లిమేషన్. సేమ్ లైక్ దట్ అమోనియం క్లోరైడ్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వాట్? అమోనియం క్లోరైడ్. సాలిడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అమోనియం క్లోరైడ్ when it is heated, okay, you are going to get white dense fumes, okay, of same ammonium chloride, but here it is in solid form, but after sublimation it goes to be in gas form. Same like that camphor. Aarti, we give puja, during puja time we give aarti, so for that we are using what? Camphor. So solid form of camphor gets converted into vapor form of gas, camphor. Okay, so this is an example for sublimation and solid vapor equilibrium. And next, dissolution of solids and liquids. Next type of equilibrium which we are going to watch is dissolution of solids in liquids. So here sugar, solid substance, when dissolved in water, it will form sugar syrup. Once a saturated solution is being prepared, then by the process of evaporation you can get back the sugar crystals again. Okay, so the rate of dissolution of sugar, ఎంత ఫాస్ట్గా అది వాటర్లో మిక్స్ అయిపోతుందో, the rate of dissolution of sugar is equal to the rate of crystallization of sugar also. క్రిస్టలైజ్ అవ్వడానికి కూడా అంతే టైం పడుతుంది. డిజాల్వ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుందో మళ్ళీ రీక్రిస్టలైజ్ అవ్వడానికి కూడా అంతే టైం పడుతుంది.
So this is an example for what? Dynamic equilibrium. So sugar solid form to sugar aqueous form. Okay, this is also an example for solid liquid phase transformations. Okay, please note down. So next one is dissolution of gases in liquids. So మీకు best example వచ్చేసి mixing of carbon dioxide in water. You all know about soda water. సాఫ్ట్ డ్రింక్స్లో సోడా వాటర్లో మీకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది కంప్రెస్డ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. మీకు బబుల్స్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సాఫ్ట్ డ్రింక్ బాటిల్స్. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెన్ ఎవర్ యూ ఓపెన్ ద సాఫ్ట్ డ్రింక్ బాటిల్, at once this carbon dioxide want to rush out of that soft drink bottle. Okay, so it want to establish a new equilibrium over there. Already when it is in compressed state, the gas form of carbon dioxide is in equilibrium with aqueous form of carbon dioxide. So this is actually governed by using a law which is called as Henry's law. What is the statement for Henry's law? The mass of a gas gets dissolved in a given mass of solvent at any temperature is directly proportional to pressure of the gas. నువ్వు ఎంత మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ని అట్ ఏ యూనిట్ వాల్యూమ్లో డిజాల్వ్ చేయాలనుకుంటున్నావో దట్ మాస్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రెషర్. ఓకేనా, ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అబౌవ్ ద solvent. So there is an equilibrium is established between gaseous form of carbon dioxide in water so that it becomes aqueous form of carbon dioxide. వాటర్లో ఉన్నప్పుడు aqueous form of carbon dioxide, అది కంప్రెస్డ్ స్టేట్లో ఉన్నంత వరకు డిజాల్వ్డ్గానే ఉంటుంది. వన్స్ దట్ ఈక్విలిబ్రియం హ్యాస్ బీన్ గోయింగ్ అవుట్, okay, now once you open the seal, then at once this carbon dioxide escapes to the surroundings so that it forms an equilibrium with the surrounding molecules. Okay, so like that there is a equilibrium which establishes in between gases and liquids also. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్చువల్ క్వశ్చన్ ఇది. A liquid is in equilibrium with its vapor in a sealed container at a fixed temperature. ఒక లిక్విడ్ అంట ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ ఇట్స్ వేపర్. ఓకేనా, ఏ లిక్విడ్ ఈస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ ఇట్స్ వేపర్ ఇన్ ఎ సీల్డ్ కంటైనర్ at a fixed temperature. Then suddenly the volume of the container is increased. Suppose if you increase the volume of the container, అప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఇలా 3 క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఇక్కడ చూడండి. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ or the volume of the container is suddenly increased, what is the initial effect of change in vapor pressure? Okay, so what is the initial effect of change in vapor pressure? Vapor pressure లో చేంజ్ ఏంటి వస్తుంది, అది క్వశ్చన్ అనమాట, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో సడన్గా వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ పెరిగితే వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వేపర్ ప్రెషర్, అదే కదా మన క్వశ్చను. సో ఇప్పుడు కంటైనర్ వాల్యూమ్ పెద్దదైంది, బిగ్గర్ అయింది, అప్పుడు వేపర్ ప్రెషర్ కూడా ఏమవుతుంది, మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. వేపర్ ప్రెషర్ యాక్చువల్లీ డిక్రీజెస్. వై? బికాస్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వేపర్ ఈజ్ నౌ స్ప్రెడ్ ఓవర్ అ కంటైనర్ ఆఫ్ లార్జ్ వాల్యూమ్. ఓకేనా, ముందు చిన్న వాల్యూమ్లో తీసుకున్నారనుకోండి, వేపర్ ప్రెషర్ ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలోనే స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు పెద్ద వాల్యూమ్ కంటైనర్ తీసుకున్నారు, ఓకేనా, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీస్డ్. Then what happens? Then the same amount of gas spreads to large surface area. So if it spreads to large surface area, what will happen? Collisions అనేవి తగ్గిపోతాయి. ఓకే, సో డెన్సిటీ ఆఫ్ దట్ గ్యాస్ డిక్రీజెస్. కొలిజన్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయాయో వేపర్ ప్రెషర్ కూడా తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీస్డ్, వేపర్ ప్రెషర్ డిక్రీజెస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో అదే క్వశ్చన్కి అదే ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ అన్న పాయింట్కి సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హౌ డు రేట్స్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ అండ్ కండెన్సేషన్ చేంజ్ ఇనిషియల్లీ. ఓకేనా, మనం వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ పెంచాం, బిగ్గర్ వాల్యూమ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్, దెన్ హౌ డు ద రేట్స్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ అండ్ కండెన్సేషన్ విల్ వేరీ. ఓకే, సో రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఏమవుతుంది, కంటైనర్ లార్జ్ అయినందుకు రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఇంక్రీజెస్. ఓకేనా, యాజ్ ద కంటైనర్ బికేమ్ లార్జ్, the rate of evaporation becomes more, ఇంకా స్పీడ్గా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. సర్ఫేస్ ఏరియా మీద డిపెండ్ అవుతుంది కదా ఎవాపరేషన్ అనే కాన్సెప్ట్. మీరు 9th క్లాస్లో కూడా మ్యాటర్ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్స్ చాప్టర్లో చదివారు. ఇఫ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజెస్, రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్.
దానికి మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు హాట్ మిల్క్ ఉందనుకోండి, దాన్ని మీరు చల్లార్చాలనుకుంటున్నారు. సో అది మీరు క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో లేకపోతే నారో బీక్ ఉన్న కంటైనర్లో పెట్టి అలా ఉంచితే తొందరగా చల్లారుతుందా? అదే అమౌంట్ ఆఫ్ మిల్క్ని మీరు ఒక ప్లేట్లో, లార్జ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఉన్న ప్లేట్లో ఓపెన్గా పెట్టారనుకోండి, అప్పుడు తొందరగా చల్లారుతుందా? మీకు అందరికి ఐడియా ఉంది కదా, ఓపెన్ ప్లేట్లో పెట్టేస్తే మీకు తొందరగా చల్లారుతుంది. ఓకేనా? లైక్ మన మదర్ లంచ్ బాక్స్ అరేంజ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఆ హాట్గా ఉన్న రైస్ని ఫస్ట్ ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకుంటుంది. సో అది చల్లారిన తర్వాత ఆ బాక్సెస్లో స్టోర్ చేస్తుంది. అలాగే తొందరగా చల్లారడం కోసం ఏం చేస్తుంది మమ్మీ, ఓకే, షీ విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ అ large surface area, in an open plate with large surface area. So ఇప్పుడు surface area of the container is becoming more, then rate of evaporation is also increases. Now ఇప్పుడు rate of condensation గురించి అడుగుతున్నారు. Rate of evaporation and rate of condensation are exactly ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో, మళ్ళీ కండెన్సేషన్ అంటే ఏంటి, ఆ ఎవాపరేట్ అయిపోయిన మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా దగ్గరికి రావాలి కదా, కన్వర్ట్ బ్యాక్ టు లిక్విడ్ స్టేట్కి రావాలి. అంటే అప్పుడు చాలా టైం పడుతుంది కదా. ఓకేనా? సో రేట్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ డిక్రీజెస్ అంటే ఏంటి, కండెన్సేషన్ తొందరగా జరగదనమాట. ఓకే, రేట్ డిక్రీజెస్, కండెన్సేషన్ డస్ నాట్ డిక్రీజ్, రేట్ డిక్రీజెస్. ఓకే, సో రేట్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ డిక్రీజెస్. సో కంటైనర్ వాల్యూమ్ పెంచడం వల్ల ఇట్లాంటి ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి, వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ రీస్టోర్డ్ ఫైనల్లీ. సపోజ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ రీస్టోర్డ్, మళ్ళీ ఈక్విలిబ్రియం మళ్ళీ బ్యాక్కి ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది అనుకోండి, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అండ్ వాట్ విల్ బి ద ఫైనల్ వేపర్ ప్రెషర్, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సపోజ్ ఇఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ రీస్టోర్డ్, ఓకే, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్. ఓకేనా? సో ఆ రెండు రేట్స్ ఈక్వల్ అయిపోతాయి. అప్పుడే కదా మనం ద సిస్టమ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ సెట్ టు బి అండర్ ఈక్విలిబ్రియం అని చెప్తాం. ఓకేనా? సో if the equilibrium is restored, the rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. యాక్చువల్లీ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ పెరగడం వల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్ ఏంటి అన్నది కదా క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ వేపర్ ప్రెషర్ సోల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్, ఓకే, బట్ నాట్ ఆన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్. ఓకేనా? సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద కంటైనర్. యాక్చువల్లీ vapor pressure depends on the surface area of the container, that is acceptable, but instead of saying it as volume, vapor pressure solely depends on what, temperature మీద బాగా డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో వేపర్ ప్రెషర్ సోల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్ బట్ నాట్ ఆన్ వాల్యూమ్. సో ఇలా రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇలా డైరెక్ట్గా కూడా అడుగుతారు. యాక్చువల్గా కొన్ని సార్లు ఇది సరిగా అర్థం చేసుకోకపోతే కన్ఫ్యూజింగ్గా అనిపించవచ్చు. ఇలాంటి టెక్స్చువల్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటి మీద కూడా మీరు ఫోకస్ పెట్టాల్సిందే. ఎన్సీఆర్టీ క్వశ్చనింగ్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఆ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి, ఇంబైబ్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇది టెక్స్చువల్ క్వశ్చన్ అండి. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్, law of mass action. It's a very important law. Okay, and we are going to learn about the expressions for equilibrium constant also. Okay, so let us go into the topic without any delay, and we also have to do some numericals based on these equilibrium constant values. Okay, so you have to focus more on this topic. So law of mass action, it is proposed by whom? Guldberg and Weig. These two are the scientists who has proposed that law of mass action. Okay, so if you go for the statement of law of mass action, the rate of chemical reaction at constant temperature is directly proportional to product of active masses of reactants. Okay, now the rate of reaction means what? The decrease in the concentration of reactants or products per unit time. You call that as rate. So rate is defined as what? Rate of a reaction means nothing but speed of a reaction. So decrease in the concentration of reactants per unit time, you call it as rate. Okay, so that rate of the reaction is directly proportional to what? Product of active masses of reactants at a given time. What are active masses? Suppose X and Y are the reactants in a given reaction. X and Y gives rise to products. Then active masses means what? Nothing but molar concentrations of
రియాక్టెంట్ ఎక్స్ అండ్ రియాక్టెంట్ వై. మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్స్. యాక్టివ్ మాసెస్ అంటే ఏంటి? మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్. బట్ జనరల్గా యాక్టివ్ మాస్ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అనమాట. సో కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది జనరల్గా మనం రిప్రజెంట్ చేసేది స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో పెడతాం. ఓకేనా? వీ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఇన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్. ఎక్స్ అనేది రియాక్టెంట్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో పెడితే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఎక్స్ రిప్రజెంట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్. వై అనేది రియాక్టెంట్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వై రిప్రజెంట్స్ వాట్? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వై. మనకి అందరికీ బాగా తెలిసిందే కదా కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గివెన్ సబ్స్టెన్స్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ లీటర్స్. ఓకేనా? మోల్స్ పర్ లీటర్స్. కాన్సన్ట్రేషన్ అనేదాన్ని మనం మోల్స్ పర్ లీటర్స్ యూనిట్స్తో కొలుస్తాం అనమాట. ఓకే, సో యూనిట్స్ ఫర్ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేసి మోల్స్ పర్ లీటర్స్. ఓకే, సో స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అంటే నథింగ్ బట్ మొలారిటీ అనమాట. ఓకేనా? మొలారిటీ కాన్సెప్ట్ మీరు స్టైకియోమెట్రీ, సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీలో కూడా మీకు ఆ మొలారిటీ కాన్సెప్ట్ అనేది వచ్చింది. ఓకేనా? సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ బై టోటల్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇన్ లీటర్స్. ఓకేనా? దట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ మొలారిటీ. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై వాల్యూమ్ ఇన్ లీటర్స్. ఓకే, సో అది నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై వాల్యూమ్ ఇన్ లీటర్స్ అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ అనమాట. ఆ కాన్సన్ట్రేషనే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మొలారిటీ అయితే మోల్స్ పర్ లీటర్స్, అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ద రియాక్టెంట్స్ ఇన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్. స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో ఎప్పుడైతే పెడతామో దానికి మీనింగ్ ఏంటి? దే ఆర్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అని మీనింగ్ అనమాట. ఏ సబ్స్టెన్స్కైనా స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో పెట్టారు అంటే అది మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్, నథింగ్ బట్ మొలారిటీ. మొలారిటీకి ఫార్ములా ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోండి. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ లీటర్స్. సో యూనిట్స్ వచ్చేసి మోల్స్ పర్ లీటర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ యాక్టివ్ మాసెస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. సో ఇక్కడ రియాక్టెంట్స్ వచ్చేసి ఎక్స్ అండ్ వై, దే ఆర్ గివింగ్ రైజ్ టు ప్రోడక్ట్స్. ప్రోడక్ట్స్తో ఇక్కడ ఏం చెప్పట్లేదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ రియాక్టెంట్స్ ఓన్లీ. సో రేట్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ మాసెస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్. సో ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ తీసేసి మనం ఈక్వాలిటీ సింబల్ పెట్టామనుకోండి, వీ నీడ్ టు కీప్ ఏ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ వచ్చేసి కే ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ వై. హియర్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ వాట్? యాక్టివ్ మాసెస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్, అండ్ కే ఈజ్ వాట్? రేట్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఈ definition and that mathematical interpretation, please note down both of them. So R is equals to K into active masses of X into active masses of Y. So if active masses of each of the reactant is taken as unity, suppose molar concentration of X and molar concentration of Y, if you take them as unity ante enti 1. If you take 1 molar concentration of X and 1 molar concentration of Y, then రేట్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు రేట్, ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆర్ ప్లేస్లో కే ఇంటూ ఇక్కడ 1 వేసుకోవాలి, ఇక్కడ 1 వేసుకోవాలి. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ 1 ఇంటూ 1. సో కే ఇంటూ 1 ఇంటూ 1 అంటే ఏమవుతుంది? కే అవుతుంది. సో ఇఫ్ యాక్టివ్ మాసెస్ ఆఫ్ ఈచ్ రియాక్టెంట్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ యూనిటీ, దెన్ రేట్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఆర్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు కే. So what is rate constant? Rate constant of a reaction at a given temperature is defined as what? Rate of reaction when active masses of each reactant is unity. Okay na, rate constant antar. ఈ Kని rate constant antar. Proportionality constant or rate constant, anything same. Okay, so ఇప్పుడు rate constant ని define చేయాలంటే rate constant of a reaction at a given temperature is defined as what? Is defined as rate of reaction when active masses of each of the reactants is taken as unity. Okay, so that point you have to remember. Now ఇప్పుడు రేట్ కాన్స్టెంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనం, కానీ ఈక్విలిబ్రియం అనేది రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్కి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్, దెన్ రేట్ కాన్స్టెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ బోత్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఆల్సో. ఓకేనా, రెండిటికి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఇప్పుడు మీరు ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్కి రేట్ కాన్స్టెంట్ వచ్చేసి కేఎఫ్ అనుకున్నారనుకోండి, అండ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్కి రేట్ కాన్స్టెంట్ వచ్చేసి కేబీ, బీ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్, కేబీ అనుకున్నారనుకోండి, మీకు ఆ రెండిటికి రేషియో తీసుకుంటే ఆ వచ్చే కాన్స్టెంట్ని మనం ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అంటామన్నమాట. ఓకే, ఇటు పక్క రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి.
సో ఇప్పుడు మనం కేఎఫ్ బై కేబీ రేషియో తీసుకుంటే ఏమొస్తుందని చెప్పాను, క్యాపిటల్ కే అంటే ఏంటి, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. మీరు ఒకే యూనిడైరెక్షనల్ రియాక్షన్ ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ ఏదైనా తీసుకుంటే దానికి రేట్ కాన్స్టెంట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అదే మీరు రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ తీసుకుంటే రేట్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ బై రేట్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్, దట్ రేషియో యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్యాపిటల్ కే అంటే ఏంటి, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. నౌ ఇఫ్ యూ గో విత్ దిస్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ క్యాపిటల్ కే, ఓకేనా, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఈజ్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ దోస్? Equilibrium constant is divided into two types. They are in terms of concentration, equilibrium constant in terms of concentration. Okay na, and second one is equilibrium constant in terms of pressure. Okay, so equilibrium constant is again two types, in terms of concentration and in terms of pressure. Okay, so in terms of concentration you'll represent it with Kc, and in terms of pressure you'll represent it with Kp. So two types of equilibrium constants will exist. Okay, so what are the two types? One is equilibrium constant in terms of concentration Kc, and equilibrium constant in terms of pressure, okay na, in terms of pressure Kp. So two types of equilibrium constants are there. So now we are going to learn about these two types of equilibrium constants. So first let us learn about equilibrium constant Kc. Kc means in terms of concentration Kc. So how to identify Kc? If a reaction is given to you like this, a reaction is given like AA plus PP gives rise to Cc plus Dd. Here capital A, capital B are reactants, capital C, capital D are products, small a, small b are stoichiometric coefficients of reactants, and small c, small d are స్టైకియోమెట్రిక్ కోఫిషియంట్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకేనా, స్టైకియోమెట్రిక్ కోఫిషియంట్స్ అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనమాట. మనం 2a ప్లస్ 3b గివ్స్ రైస్ టు 3c ప్లస్ 4d, లేకపోతే ఏ ఈక్వేషన్కైనా బ్యాలెన్సింగ్ అనేది చేసినప్పుడు మనం నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనేవి ఆ ఎలిమెంట్ ఆర్ కాంపౌండ్కి ముందు పెట్టుకుంటాం. సో ఆ నంబర్ ఏమంటాం మనం, స్టైకియోమెట్రిక్ కోఫిషియంట్ అంటాం. ఆ స్టైకియోమెట్రిక్ కోఫిషియంట్స్ అనమాట. ఇక్కడ స్మాల్ ఏ, స్మాల్ బి ఆర్ స్టైకియోమెట్రిక్ కోఫిషియంట్స్, మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఏ అండ్ రియాక్టెంట్ బి రెస్పెక్టివ్లీ. అలాగే స్మాల్ డి కూడా స్టైకియోమెట్రిక్ కోఫిషియంట్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ సి, క్యాపిటల్ డి రెస్పెక్టివ్లీ. ఓకే, సో ఇది ఒక బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అనమాట, ఒక రా బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అని మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ ప్రకారంగా, ఓకే, rate of a reaction is directly proportional to product of active masses of reactants అని చదివాం. ఇక్కడ రియాక్టెంట్స్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి, ప్రొడక్ట్ అంటే మల్టిప్లికేషన్. ఓకే, సో రేట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ మాసెస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ఇదే కదా లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్. అయితే ఇక్కడ స్టైకియోమెట్రిక్ కోఫిషియంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ స్టైకియోమెట్రిక్ కోఫిషియంట్స్ ఇన్ పవర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ యాక్టివ్ మాస్. ఇక్కడ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ వచ్చేసి స్మాల్ ఏ, సో యూ నీడ్ టు కీప్ దట్ స్మాల్ ఏ టు ద పవర్, ఓకే, యాజ్ వెల్ యాజ్ స్మాల్ బి ఆల్సో ఇన్ ద పవర్. ఓకే, సో రేట్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్, ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ కాబట్టి మనం ఏమని రాయొచ్చు, ఆర్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఏ హోల్ పవర్ స్మాల్ ఏ ఇంటూ క్యాపిటల్ బి హోల్ పవర్ స్మాల్ బి. ఇది లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ ప్రకారంగా రేట్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్. ఓకేనా, ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్కి ఇది రేట్ లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, అలాగే మనం బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్కి కూడా రాయొచ్చు కదా. సో అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్కి రాసుకుంటే ఇవి రియాక్టెంట్స్ అవుతాయి. ఓకే, అప్పుడు క్యాపిటల్ సి స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో పెడితే యాక్టివ్ మాస్ అని మీనింగ్. ఓకే, టు ద పవర్ స్మాల్ సి, క్యాపిటల్ డి టు ద పవర్ స్మాల్ డి. R is directly proportional to C power C into D power D. సో ఇప్పుడు మనం ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ తీసేస్తే ఈక్వాలిటీ కాన్స్టెంట్, ఈక్వాలిటీ పెట్టుకుంటే కాన్స్టెంట్ అనేది పెట్టుకుంటాం. సో ఈ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ కాబట్టి కేబీ అని రాసుకుందాం. ఓకే, కేబీ ఇంటూ క్యాపిటల్ సి హోల్ పవర్ సి ఇంటూ క్యాపిటల్ డి హోల్ పవర్ డి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ఆర్బి అని రాసుకుంటాం.
మనం ఇందాక ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ని డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఏం చదువుకున్నాం? ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ రేట్ కాన్స్టెంట్స్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ బై బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అని చదువుకున్నాం. సో ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ క్యాపిటల్ K C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KF బై KB. ఓకేనా? KF బై KB. సో ప్రోడక్ట్ రేషియో ఆఫ్ రేట్ కాన్స్టెంట్స్ ఆఫ్ KF by KB will give you what? ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు KF వచ్చేసి RF బై అవుతుంది కదా, ఇక్కడే రాసుకోండి. KF కావాలనుకోండి RF బై A పవర్ A ఇంటూ B పవర్ B, A పవర్ A ఇంటూ B పవర్ B. అలాగే KB వచ్చేసి RF బై C పవర్ C ఇంటూ D పవర్ D. ఓకే, ఇప్పుడు మనం KF ఇది, KB ఇది, వీటిలన్నిటికీ రేషియో తీసుకుంటాం. రేషియో తీసుకున్నప్పుడు మనకు వచ్చేది ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. క్యాపిటల్ K C వస్తుంది. సో RF బై AA BB, A పవర్ A B పవర్ B ఇంటూ C పవర్ C D పవర్ D బై అగైన్ RF. సో ఇక్కడ RF క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు మనం. సో KC ఏమొచ్చింది? వాట్ యూ గెట్ ఫైనల్లీ? KC ఈజ్ ఈక్వల్ టు C పవర్ C ఇంటూ D పవర్ D బై A పవర్ A into B power B. So this is the expression for equilibrium constant in terms of what? Concentration. Okay na, in terms of concentration. Okay, so please check carefully. Okay na, please check carefully and write this expression. ఓకే, మనం ఏం చేయలేదు, జస్ట్ ఒక రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ ప్రకారంగా ఫర్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ వీ రోట్ రేట్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ కాబట్టి RF అని రాసుకున్నాం. సో RF అంటే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేసి KF పెట్టాం. ఈజ్ ఇంటూ A పవర్ A ఇంటూ B పవర్ B. సో దీన్ని మనం టర్మినాలజీలో చెప్పేటప్పుడు, డెఫినిషన్ వైజ్గా చెప్పేటప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ కెన్ ఆల్సో బి డిఫైన్డ్ యాజ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ defined as the product of active masses of reactants directly proportional to product of active masses of reactants for each concentration term raised to the power of its stoichiometric coefficient. ఈ పాయింట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ ద stoichiometric coefficients are 1 then no need of mentioning that. Sometimes if stoichiometric coefficients are not equal to 1, అందుకే ఇక్కడ AA BB అలా తీసుకున్నాం అనమాట. ఇక్కడ స్టైకియోమెట్రిక్ కోఫిషియన్స్కి సమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 1లు కావు అవి. ఓకే, సో ఇన్ సచ్ కేస్ యూ నీడ్ టు డిఫైన్ రేట్ లా ఆర్ లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్. యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ఇట్ యాజ్ వాట్? రేట్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ మాసెస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ with each concentration term raised to the power of its stoichiometric coefficient. సో అది కూడా మనం డెఫినేషన్లో ఆ పాయింట్ని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవాలనుకోండి. విత్ ఈచ్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ అంటే ఏ అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ ఈజ్ రైజ్డ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్టైకియోమెట్రిక్ కోఫిషియంట్. పవర్లో ఏ రాసాం, అదేంటది? స్టైకియోమెట్రిక్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ దట్ రియాక్టెంట్. అలాగే బి బ్రాకెట్ బి అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ బి అంటే ఏంటి? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి raised to the power of its stoichiometric coefficient. ఓకే, సో స్టైకియోమెట్రిక్ కోఫిషియన్స్కి ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందన్నమాట. స్టైకియోమెట్రిక్ కోఫిషియన్స్ పవర్లో రాసుకున్నప్పుడే ఆ వచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం మనం. ఓకే, సో KF బై KB చేసినప్పుడు ఇక్కడ RF క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ KC. ఇదే ఫార్ములాలా కూడా వాడుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఒక నోట్ పాయింట్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఒకటి ఉందండి. ఓకే, యాక్టివ్ మాసెస్ ఆఫ్
ప్యూర్ సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆల్వేస్ టు బి టేకెన్ యాజ్ యూనిటీ. ఓకేనా, ఎప్పుడైనా మీకు ఆ ఈక్వేషన్లో సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ కానీ లేకపోతే వాట్ వీ కాల్ లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్ కానీ కనిపిస్తే ఆ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్సెస్కి యాక్టివ్ మాసెస్ మనం ఎప్పుడు కూడా యూనిటీ కింద తీసుకోవాలి. యూనిటీ అంటే 1 మోలార్ అని తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, ఆ పాయింట్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో యాక్టివ్ మాసెస్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ లిక్విడ్ అండ్ సాలిడ్ స్టేట్స్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ యాజ్ యూనిటీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా రాయాలో, ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తే కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాయాలో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సింథసిస్ ఆఫ్ అమోనియా, హేబర్స్ ప్రాసెస్. సో సింథసిస్ ఆఫ్ అమోనియా బై హేబర్స్ ప్రాసెస్కి ఈక్వేషన్ వచ్చేసి N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3. సో ఇదొక ఈక్వేషన్. ఇందులో అన్ని గ్యాషియస్ స్టేట్లోనే ఉన్నాయి. నైట్రోజన్ ఈజ్ అ గ్యాస్, హైడ్రోజన్ ఈజ్ అ గ్యాస్, అమోనియా ఈజ్ ఆల్సో obtained in the form of gas. ఓకే, సో ఇది మనకి హేబర్స్ ప్రాసెస్కి yield ఆఫ్ అమోనియాకి ఈక్వేషన్ అనమాట, బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు we were asked to write the expression for Kc. సో కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్కి డిఫైన్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ టు ద మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ విత్ ఈచ్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ raised to the power of its stoichiometric coefficients in a balanced chemical equation. ఓకేనా, ఇంత డెఫినేషన్ ఉందండి. సో ఈ డెఫినేషన్ వచ్చేసి మీరు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటూ పాజ్ చేసుకుంటూ చదివితే బాగా అర్థమవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ డెఫినేషన్ ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్? ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ అ రేషియో. రేషియో అంటే సంథింగ్ బై సంథింగ్. రేషియో ఆఫ్ వాట్? మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ బై మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్స్ న్యూమినేటర్లో రాయాలి, డినామినేటర్లో రియాక్టెంట్స్ రాయాలి. సో కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తున్నాను చూడండి. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్, మనకి ఇక్కడ ఒకటే ప్రోడక్ట్ ఉంది. సో మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో పెట్టాలి. మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. సో రియాక్టెంట్స్ ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. ఓకే, N2H2 స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో పెడితే మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ అని మీనింగ్. విత్ ఈచ్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ raised to the power of its stoichiometric coefficient. ఓకేనా, ఇక్కడ కోఫిషియంట్ ఎంత ఉంది చూడండి, 2 ఉంది. అది మనం పవర్లో రాసుకోవాలి. ఆ పాయింట్ మీరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నైట్రోజన్కి కోఫిషియంట్ 1 ఉంది, ఏ నెంబర్ లేదు అంటే 1 ఉంది, అంటే పవర్లో కూడా 1. పవర్లో 1 రాసినా రాయిపోయినా ఒకటే. సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్ చిల్డ్రన్, ఐ హ్యావ్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్, సో మై వాయిస్ ఈజ్ ఆల్సో గెటింగ్ చేంజ్డ్. కొంచెం ఫీవరిష్గా కూడా అనిపిస్తుంది. సో ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్, దట్స్ వై ఇట్స్ గెటింగ్ లేట్ టు కీప్ వీడియోస్. ఓకే, సో కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు NH3కి పవర్లో 2 వేసుకోవాలి, N2కి కోఫిషియంట్ వచ్చేసి 1 ఉంది కాబట్టి పవర్లో 1 వేసిన ఒకటే, వేయకపోయినా ఒకటే. H2కి కోఫిషియంట్ 3 ఉంది కాబట్టి పవర్లో 3 వేసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ వాట్? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ టు product of molar concentration of reactants with each concentration term raised to the power of its stoichiometric coefficient for every balanced chemical equation. ఓకేనా, ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్కే చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. సపోజ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ లేదనుకోండి, స్టైకియోమెట్రిక్ కోఫిషియన్స్ అనేవి మీకు రాంగ్ పడ్డాయి అనుకోండి, మొత్తం కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ అంతా కూడా రాంగ్ అయిపోతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు కంపల్సరీలీ టు టేక్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కేసీ ఫర్ అమోనియా హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్. అలాగే మరి కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇది చూద్దామా. కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్, సో దీనికి వచ్చేసి ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ ప్రిపరేషన్కి అనమాట. ఇది కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ నేమ్లు కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. పెద్దగా ఎక్కువ ప్రాసెస్లు ఏం లేవు, బట్ ఆల్సో యూ కెన్ రిమెంబర్. సో కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్లో SO2 ప్లస్ O2 గివ్స్ రైజ్ టు SO3 అనమాట. 2SO2 ప్లస్ O2 గివ్స్ రైజ్ టు 2SO3. సో ఇవన్నీ గ్యాసెస్. సో ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది రియాక్టెంట్ సైడ్, ప్రోడక్ట్ సైడ్ 2 పక్కల గ్యాసెసే ఉన్నాయా లేదా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట. బికాస్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్
నార్మల్లీ ఫర్ గ్యాసెస్, బట్ ఫర్ సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ యాజ్ యూనిటీ. ఆ పాయింట్ మీరు ఎప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటూనే ఉండాలి. సో ఇఫ్ యూ రైట్ Kc expression for this, the equation is balanced or not, once check. 2 sulfurs, 4 plus 2 6 oxygens, here also 6 oxygens. సో Kc expression ఏంటి? ఫస్ట్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ రాయాలి, అంటే SO3 రాయాలి, రేజ్డ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్టైకియోమెట్రిక్ కోఫిషియంట్. సో ఇక్కడ కోఫిషియంట్ 2 ఉంది, సో పవర్లో 2 రాసుకోవాలి. అలాగే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ విత్ ఈచ్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ రేజ్డ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్టైకియోమెట్రిక్ కోఫిషియంట్. ఆక్సిజన్కి ఏ కోఫిషియంట్ లేదు, సో పవర్లో 1 రాసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ Kc ఫర్ కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ ఫర్ సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్. ఓకే, సో ఎక్స్ప్రెషన్ రాయడం ఫస్ట్ నేర్చుకోండి. ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ న్యూమరేటర్లో రాయాలి, డినోమినేటర్లో రియాక్టెంట్స్ రాయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ Kc. సో ఇప్పక చూడండి, ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు పార్షియల్ ప్రెషర్స్ అనమాట, మీన్స్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్. వీ డినోట్ ఇట్ విత్ లెటర్ Kp. ఓకే, సో ఇప్పుడు Kpకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాయాలో చూడాలి మనం. Kpకి ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తే డెఫినేషన్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ కన్సిడర్ ద సేమ్ రియాక్షన్, ఇందాక తీసుకున్నట్టే వి టేక్ దిస్ రియాక్షన్ బ్యాలెన్స్డ్ స్టైకియోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్ అనమాట. ఇది AA ప్లస్ BB గివ్స్ రైస్ టు CC ప్లస్ DD. సో ఇక్కడ పార్షియల్ ప్రెషర్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ మనం Kp ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేటప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ న్యూమరేటర్లో రాయాలి, డినామినేటర్లో రియాక్టెంట్స్ రాయాలన్నమాట. సో పార్షియల్ ప్రెషర్స్ కాబట్టి పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఈచ్ సబ్స్టెన్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. ఓకేనా, Kp ఈజ్ ఈక్వల్ టు Kp ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాయాలి అంటే పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ C ఇంటూ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ D విత్ ఈచ్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ రేజ్డ్ టు ద పవర్ Pc టు ద పవర్ C, Pd టు ద పవర్ D డివైడెడ్ బై Pa టు ద పవర్ A into Pb to the power P. Okay, so this ratio is called as equilibrium constant in terms of partial pressure. So దీనికి డెఫినేషన్ ఎలా చెప్పాలి? It is defined as a ratio of product of partial pressures of products with each partial pressure term, concentration term అని వచ్చేస్తుంది. చూసారా, మనం కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ ఎక్కడ వాడతాము? Kcలో వాడతాం, ఇక్కడ పార్షియల్ ప్రెషర్ టర్మ్స్ వాడతాం. ఓకేనా, సో పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఈచ్ రియాక్టెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ రేజ్డ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్టైకియోమెట్రిక్ కోఫిషియంట్. సో Kp ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ C టు ద పవర్ C ఇంటూ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ D టు ద పవర్ D బై పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ A, ఇక్కడ క్యాపిటల్ A రావాలి. మీరు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అడిగేటప్పుడు వాళ్ళు తప్పు ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా ఇలాగే ఇచ్చి మిమ్మల్ని చెక్ చేయడానికి 4 ఆప్షన్స్లో ఇస్తూ ఉంటారు. సో అప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా చెక్ చేసి ఆన్సర్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది అనమాట. P క్యాపిటల్ A టు ద పవర్ A ఇంటూ P క్యాపిటల్ B టు ద పవర్ B. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్ ఆఫ్ products with each concentration term, with each partial pressure term raised to the power of its stoichiometric coefficient. Okay, to product of partial pressures of reactants. Okay, with each partial pressure term raised to the power of its stoichiometric coefficient. Okay, so ఈ రాయడం ఎక్స్ప్రెషన్ని రాయడం మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట. సో ఏం లేదు, కోఫిషియంట్స్ని పవర్స్లో రాయాలి. Kp అని అడిగితే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్ యూ నీడ్ టు రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. అదే Kc అడిగితే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ మాసెస్ యూ నీడ్ టు రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, సో ఇది Kp ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఎప్పుడు కూడా దీనికి కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి, ఫర్ సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్ ద పార్షియల్ ప్రెషర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ వన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ యూనిటీ అంటే 1 కింద తీసుకోవాలన్నమాట. సాలిడ్స్ కానీ లిక్విడ్స్ కానీ ఎప్పుడు కనిపించిన ఏ ఈక్వేషన్లోనైనా సాలిడ్స్ లిక్విడ్స్ కనిపించినప్పుడు యూ నీడ్ టు టేక్ ద పార్షియల్ ప్రెషర్ టర్మ్ యాజ్ యూనిటీ, 1 కింద తీసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ Kp. సో ఇప్పుడు ఇక్కడే మనం ఇదే క్వశ్చన్కి మనం Kc బదులు Kp రాద్దాం. ఇదే ఈక్వేషన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు మనం Kc బదులు Kp రాద్దాం. ఓకేనా, లెట్ us చేంజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ హియర్. ఇదే హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్కి Kp బదులు
సారీ కేసీ బదులు కేపీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తున్నాను. చూడండి నేను ఇక్కడ స్మార్ట్ వర్క్ చేసేస్తున్నాను, మీరైతే మొత్తం మళ్ళీ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ చెరిపేసి కేపీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తున్నాను. ఫర్ సేమ్ అమోనియా ప్రాసెస్ హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్కి కేపీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్. సో ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ రాయాలి కదా. సో పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ NH3 raised to the power of 2 by partial pressure of N2 raised to the power ఏం లేదు 1 into partial pressure of H2 raised to the power of 3. Okay, so this is the expression for Kp for ammonia Haber's process. అలాగే దీనికి కూడా మనం కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్కి కూడా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మార్చేసి రాద్దాం. ఓకే, ఇవే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయన్నమాట. మీకు ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినా ఇలాగే చెక్ చేసుకుని రాసుకోవడమే. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్. సో PSO3 పవర్ 2 బై PSO2 ఇంటూ PO2. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ KP. ఓకే, సో కేసీ అయితే మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ తీసుకోవాలి, కేపీ అయితే పార్షియల్ ప్రెషర్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు. పార్షియల్ ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనకి డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్, ఆ లా ప్రకారంగా పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఏ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టోటల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద gaseous system into mole fraction of each component present in that gas. ఓకే, సో పార్షియల్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ ప్రెషర్ ఇంటూ మోల్ ఫ్రాక్షన్. ఈ ఫార్ములా అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుందండి. సో దిస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ లా? బేస్డ్ ఆన్ డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే అది కూడా రేషియోనే, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ టు ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వన్ కాంపోనెంట్ బై total number of moles of all the components present in that gaseous mixture. ఓకే, సో అది మోల్ ఫ్రాక్షన్. సో Na బై Na ప్లస్ NB, లేకపోతే NB బై Na ప్లస్ NB అలా చదువుకున్నారు, N1 బై N1 ప్లస్ N2 ఎలాగైనా. ఓకే, సో అదే మోల్ ఫ్రాక్షన్ అనమాట. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ క్యాపిటల్ X, లేకపోతే చై అని కూడా చదువుతారు, మనకు అంత అవసరం లేదులేండి, X అని కూడా చదువుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని కూడా మీకు చిన్న చిన్న న్యూమరికల్స్లో ఫస్ట్ ఇది క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. సో ఇప్పుడు మనం యూనిట్స్ ఆఫ్ కేసీ అండ్ కేపీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఫర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ కేసీ వచ్చేసి మోల్స్ పర్ లీటర్స్ పవర్ ΔN అండ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ కేపీ వచ్చేసి అట్మాస్ఫియర్స్ పవర్ ΔN. ఓకే, మోల్స్ పర్ లీటర్స్ వరకు బాగానే ఉంది. ఆ ΔN అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ΔN అంటే నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాషియస్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాషియస్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాషియస్ మోల్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాషియస్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టెంట్స్ చేస్తే వచ్చే నంబర్ని మనం ΔN అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాషియస్ మోల్స్ ఆఫ్ reactants. Okay, number of gaseous moles of products minus number of gaseous moles of reactants. Okay, so this number you call it as ΔN. సో ఇప్పుడు మీరు ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకున్నా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా. ఇందాకే హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ చదువుకున్నాం కదా, N2 ప్లస్ 3H2 గివ్స్ రైజ్ టు 2NH3. N2 ప్లస్ 3H2 గివ్స్ రైజ్ టు 2NH3. ఈ ఈక్వేషన్లో ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది అన్ని గ్యాసెస్ అయినా కాదా. సో ఇది అన్ని గ్యాసెసే. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేటప్పుడు మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అమోనియా టు ద పవర్ 2 బై మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ N2 ఇంటూ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H2 పవర్ 3 ఇదే కదా. సో ఇప్పుడు మనకి కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది. ఇప్పుడు యూనిట్స్ ఫర్ దిస్ కేసీ రాయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఫైండ్ చేయాల్సింది ΔN. ΔN చూడండి, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ సైడ్ 2 మోల్స్ ఉన్నాయి మైనస్ రియాక్టెంట్ సైడ్ 1 ప్లస్ 3 4 మోల్స్ ఉన్నాయి. సో 2 మైనస్ 4 వచ్చేసి -2. సో ΔN వచ్చేసి -2. సో మోల్స్ పర్ లీటర్స్, సో యూనిట్స్ ఏమవుతాయి ఇక్కడే రాసేస్తా, మోల్స్ పర్ లీటర్స్ పవర్ -2 ఆర్ ద యూనిట్స్ ఫర్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఫర్ దిస్ రియాక్షన్ ది యూనిట్స్ ఆర్ మోల్స్ పర్ లీటర్ పవర్ -2. ఓకేనా,
అలాగే మీరు కేపీ ఎక్స్ప్రెషన్కి యూనిట్స్ రాస్తే యూనిట్స్ పర్ కేపీ. డెల్టా ఎన్ వచ్చేసి మనకి -2 వచ్చింది. సో అట్మాస్ఫియర్ పవర్ -2 అనమాట. యూనిట్స్ ఫర్ కేపీ ఏమవుతాయి ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్కి. ఇట్ మే చేంజ్ అకార్డింగ్ టు ద ఈక్వేషన్, మీన్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఈక్వేషన్ టు అనదర్ ఈక్వేషన్ ఇట్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్. ఓకే, సో అలాగా యూనిట్స్ ఫర్ కేసీ అయితే మోల్స్ పర్ లీటర్స్ పవర్ డెల్టా ఎన్, యూనిట్స్ ఫర్ కేపీ అయితే అట్మాస్ఫియర్ పవర్ డెల్టా ఎన్. మీకు ఏ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినా కూడా మీరు యూనిట్స్ అనేవి ఫైండ్ చేసేయచ్చు. ఓకే, యూనిట్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా చాలాసార్లు అడుగుతున్నాడు. మీకు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద లేకపోతే 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కింద ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ సింపుల్ వే కానీ కన్ఫ్యూజింగ్గా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకొని నోట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి చూడండి. వాట్ ఈస్ ద కేసీ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్విలిబ్రియం when equilibrium concentrations of each substance is for SO2 molar concentration is given as 0.60, for O2 molar concentration is given as 0.82, and for SO3 molar concentration is given as 1.90. M stands for molarity. Molar concentration అంటే మొలారిటీ అనమాట. ఓకే, 0.60 M అన్నిటికీ M అని పెట్టారు కదా. M అంటే మొలారిటీ, అంటే మోల్స్ పర్ లీటర్స్ అనమాట. కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మొలారిటీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఇది. సో దీనికి ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫైండ్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. సో మనం ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకోవాలి కదా. సో కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, అంటే న్యూమరేటర్లో ప్రోడక్ట్స్ రాయాలి. ఓకే, సో న్యూమరేటర్లో SO3 హోల్ స్క్వేర్ బై SO2 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ O2. O2కి కోఫిషియంట్ ఏం లేదు, ఇది బ్యాలెన్స్డ్గానే ఉంది. ఈక్వేషన్ అనేది బ్యాలెన్స్డ్గానే ఉంది. ఓకే, సో ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కేసీ అనమాట. ఇక్కడ మనకి వాల్యూస్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇచ్చేసారు. సో SO2కి 0.60 ఇచ్చారు, SO3కి 1.90 ఇచ్చారు. ఓకే, సో 1.90 హోల్ స్క్వేర్ బై 0.60 హోల్ స్క్వేర్. SO2 కూడా స్క్వేర్ ఉంది కదా, అలాగే O2కి 0.82. పవర్లో ఏం లేదు బికాస్ కోఫిషియంట్ ఈజ్ 1 ఫర్ O2. ఓకేనా, పవర్ 1 కాబట్టి దీనికి కూడా పవర్ 1. సో ఇప్పుడు 1.90 ఇంటూ 1.9 ఇంటూ 1.9 బై 0.6 ఇంటూ 0.6 ఇంటూ 0.82. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని 19 ఇంటూ 19 is 361. ఓకేనా, సో 3.61 అని రాసుకోవచ్చు. 3.61 బై 0.36. 0.6 ఇంటూ 0.6 is 0.36 ఇంటూ 0.82. సో ఇప్పుడు ఇది మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటే 12.37 ఎంత వస్తుంది అనమాట. ఓకే, 12.19 ఎంత వస్తుంది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అప్రాక్సిమేట్లీ. ఓకే, సో ఇది క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ కొంచెం టైం టేకింగ్ ఉంటుంది, బట్ డైరెక్ట్లీ సబ్స్టిట్యూషన్ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద గివెన్ వాల్యూస్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్. సో అలా ఉంటాయన్నమాట క్వశ్చనింగ్ అనేది. ఇదైతే 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండి, కంపల్సరీగా ఐపీకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో టెక్స్చువల్ క్వశ్చన్ ఎన్సీఆర్టీకి కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్, సో యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఎట్ ఏ సర్టెన్ టెంపరేచర్ అండ్ టోటల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ 10⁵ పాస్కల్స్. పిఏ అంటే ఏంటి అక్కడ పాస్కల్స్. టోటల్ ప్రెషర్ వచ్చేసి 10⁵ పాస్కల్స్ అంట. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర అయోడిన్ వేపర్స్ కంటైన్స్ 40% బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ అయోడిన్ యాటమ్స్. ఓకేనా, సో 40% ఏమో అయోడిన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి, అంటే మిగిలిన 60% అయోడిన్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి అని కదా మీనింగ్. ఓకే, జనరల్గా ఏం జరుగుతుంది, అయోడిన్ మాలిక్యూల్ని హీట్ చేసినప్పుడు అయోడిన్ వేపర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. అయోడిన్ మాలిక్యూల్ అయోడిన్ యాటమ్స్ కింద స్ప్లిట్ అయిపోతుంది అనమాట. యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేపర్స్. వైలెట్ కలర్ వేపర్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, సో I2 గివ్స్ రైస్ టు 2I. ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్డ్గానే ఉంది, రెండు గ్యాషియస్ స్టేట్లోనే ఉన్నాయి. ఓకేనా, రియాక్టెంట్ సైడ్ గ్యాషియస్ స్టేట్, అయోడిన్ ఇన్ వేపర్ స్టేట్, ఇన్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఆల్సో.
ఓకే, సో రెండు గ్యాషియస్ స్టేట్లోనే ఉన్నాయి. ఇచ్చిందేమో టోటల్ ప్రెషర్ వచ్చేసి 10⁵ పాస్కల్స్ ఇచ్చారు. సో మనకి ఏంటి చేయమన్నారు, కేపీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫైండ్ చేసి కేపీ వాల్యూ ఫైండ్ చేయమని ఇచ్చారు క్వశ్చన్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఈక్వేషన్కి కేపీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకున్నాం అనుకోండి. పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ అయోడిన్ యాటమ్స్, ఐ అంటే అయోడిన్ యాటమ్స్, అయోడిన్ యాటమ్స్ పవర్లో 2 వేసుకోవాలి, కోఫిషియంట్ 2 ఉంది కదా, పవర్లో 2 వేసుకోవాలి, బై పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ అయోడిన్ మాలిక్యూల్. ఓకేనా, పవర్లో ఏం లేదు, ఇక్కడ కోఫిషియంట్ 1 ఉంది కదా, పవర్లో ఏం రాయక్కర్లేదు. సో ఇది మనకి కేపీ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఇండివిజువల్గా పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ అయోడిన్ యాటమ్స్, పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ అయోడిన్ మాలిక్యూల్స్ ఇండివిజువల్గా ఫైండ్ చేయాలి. ఓకేనా. సో లెట్ us ఫైండ్ ఫర్ దట్. సో ఇప్పుడు మనకు ఒక పాయింట్, ఒక నోట్ పాయింట్ అనేది మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చదువుకున్నాం. ఓకే, ఏంటది, పార్షియల్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ప్రెషర్ ఇంటూ మోల్ ఫ్రాక్షన్. ఓకేనా, పార్షియల్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ప్రెషర్ ఇంటూ మోల్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వన్ కాంపోనెంట్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్ అన్నట్టుగా తీసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఇక్కడ 2 ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, అయోడిన్ యాటమ్స్ వచ్చేసి, సీ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ, టోటల్ ప్రెషర్ 10⁵ పాస్కల్స్ వాళ్ళే ఇచ్చారు. అయోడిన్ వేపర్స్ కంటైన్స్ 40% బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ అయోడిన్ యాటమ్స్. మొత్తం 100%లో 40% ఆఫ్ అయోడిన్ యాటమ్సే ఉన్నాయి. ఓకేనా, 40% అంటే ఎంత, 40/100 అంటే ఎంత, 0.4 అనమాట. ఓకేనా, లేకపోతే 100%లో 40% అయోడిన్ యాటమ్సే ఉన్నాయి. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, సో పార్షియల్ ప్రెషర్ ఫర్ యాటమ్స్, అయోడిన్ యాటమ్స్కి పార్షియల్ ప్రెషర్ ఫర్ ఐ యాటమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ప్రెషర్ ఇంటూ, టోటల్ ప్రెషర్ మనకి ఎంత ఇచ్చారు, 10⁵ ఇచ్చారు, ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ దట్ హోల్ క్వాంటిటీ. మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ దట్ హోల్ క్వాంటిటీ అనమాట. ఓకేనా, యాక్చువల్గా మోల్ ఫ్రాక్షన్ సొల్యూషన్స్ చాప్టర్లో, స్టైక్యోమెట్రీ చాప్టర్లో అయితే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వన్ కాంపోనెంట్ బై టోటల్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ యాటమ్స్ వచ్చేసి 40 బై టోటల్ వచ్చేసి 100 మనం అలాగే తీసుకోవాలి. సో ఇది పైకి వెళ్తే 10⁻⁻1 అవుతుంది. సో 4 × 10⁻4 అవుతుంది. ఓకేనా, 4 × 10⁻4 పాస్కల్స్ అవుతుంది. సో పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ పి అయోడిన్ యాటమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 × 10⁻4 పాస్కల్స్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ది. అలాగే పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఐ మాలిక్యూల్ చేయాలి, పార్షియల్ కింద, ఎందుకంటే ఐ యాటమ్స్ బై I2 మాలిక్యూల్ కదా. ఈ థాట్ పైన ఎక్స్ప్రెషన్ మనకి 4 × 10⁻4 వచ్చింది. I2 మాలిక్యూల్కి పార్షియల్ ప్రెషర్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం. పార్షియల్ ప్రెషర్ ఫర్ I2 మాలిక్యూల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో టోటల్ ప్రెషర్ వచ్చేసి 10⁵ ఇంటూ మోల్ ఫ్రాక్షన్. ఇది 40% ఉందంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది, 60 కదా. సో 60/100 వేసుకోవాలి. సో 60/100 ఉంటే 0 క్యాన్సిల్. సో ఇది వచ్చేసి 6 × 10⁻4 పాస్కల్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం కేపీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఫస్ట్ నోట్ చేసుకోండి, ఇక్కడ క్వశ్చన్ రబ్ చేస్తాం. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో మనం ఈ రెండు వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 × 10⁻4 పవర్ 2, 4 × 10⁻4 హోల్ స్క్వేర్ బై 6 × 10⁻4. సో స్ప్రెడ్ చేసుకుని రాసుకోండి, 4 × 10⁻4 ఇంటూ 4 × 10⁻4 బై 6 × 10⁻4. ఒక 10⁻4 క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. సో ఇక ఏమేమి మిగిలాయి, 16/6, 4 4 16/6 ఇంటూ 10⁻4. 6 16 అంటే 8 2 టేబుల్, 8/3 ఇంటూ 10⁻4. సో ఇది ఎంత అవుతుంది, 2.66 ఎంత అవుతుంది. ఓకేనా, 2.66 ఇంటూ
10 to the power of 4 is the expression. అట్మాస్ఫియర్స్ ఇక్కడ యూనిట్స్ వచ్చేసి యూనిట్స్ ఏంటి, అట్మాస్ఫియర్ పవర్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు, ఈక్వేషన్ 2i గివ్స్ రైస్ టు i2 ఇచ్చారా. ఈక్వేషన్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ బట్టి యూనిట్స్ ఆఫ్ కేపీకేసీ కూడా రాసుకోవచ్చు మనం. i2 గివ్స్ రైస్ టు 2i. ఓకేనా, మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి, i2 గివ్స్ రైస్ టు 2i అంటే డెల్టా ఎన్ వచ్చేసి 2 - 1 అవుతుంది. అంటే యూనిట్స్ వచ్చేసి యూనిట్స్ ఆఫ్ దట్ కేపీ వచ్చేసి అట్మాస్ఫియర్ పవర్ డెల్టా ఎన్ కదా, అట్మాస్ఫియర్ పవర్ డెల్టా ఎన్. సో డెల్టా ఎన్ ఎలాగూ 1. సో యూనిట్స్ ఆఫ్ కేపీ ఫర్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూనిట్స్ ఆర్ ఓన్లీ అట్మాస్ఫియర్ పవర్ 1. పవర్ 1 రాసిన రాయిపోయినా ఒకటే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఓకే, టెక్స్చువల్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా, ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్చువల్ క్వశ్చన్. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. Now third question, once you see, write the expression for equilibrium constant Kc for each of the following reactions అని చెప్పి ఇక్కడ 5 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు. సో ఈ వీటిలన్నిటికీ కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. న్యూమరేటర్లో ప్రొడక్ట్స్ రాయాలి, డినోమినేటర్లో రియాక్టెంట్స్ రాయాలి. విత్ ఈచ్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ రేజ్డ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్టైకియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్. సో అన్ని గ్యాసెస్ అయినా కాదా అన్నది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. అన్ని గ్యాసెసే ఉన్నాయి కాబట్టి మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ NO raised to the power of 2, molar concentration of Cl2 raised to the power of 1 by molar concentration of NOCl raised to the power of 2. సో ఇది కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఓకే, అలాగే సెకండ్ దానికి వెళ్ళిపోతే CuNO3 టేకెన్ ట్వైస్ సాలిడ్, CuO సాలిడ్, 4NO2 + O2. ఫస్ట్ న్యూమరేటర్లో ప్రొడక్ట్స్ రాయాలి. ఓకే, ఇక్కడ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ ఉంది. సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్కి మనం మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎప్పుడు కూడా 1 అని తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ రాసేద్దాము ఎక్స్ప్రెషన్లో. ఫస్ట్ నార్మల్గా అయితే రాసేద్దాము. తర్వాత ఆ పర్టికులర్ సాలిడ్ కానీ లిక్విడ్ కానీ ఏదైనా ఉంటే ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో 1 పెట్టేసి ఎక్స్ప్రెషన్ని మళ్ళీ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో CuO raised to the power of 2, NO2 raised to the power of 4, O2 raised to the power of 1 by CuNO3 taken whole twice raised to the power of 2. Okay, so this is the expression for Kc for second equation. Okay, now so for second equation, సో ఇందులో మనకి సాలిడ్స్ ఈ 2 సాలిడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ రెండిట్ల ప్లేస్లో 1 పెట్టేసుకోవాలన్నమాట. అంటే అప్పుడు కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొస్తుంది, NO2 హోల్ పవర్ 4, O2 హోల్ పవర్ 1 బై ఇది 1 కాబట్టి ఇంక బై ఏం రాదనమాట. సో కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ అదే. ఓకే, సో ఫర్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. థర్డ్ ఈక్వేషన్లో కూడా సేమ్ అలాగే, ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ రాయాలి న్యూమరేటర్లో, తర్వాత డినామినేటర్లో రియాక్టెంట్స్ రాయాలి. సో ఇప్పుడు థర్డ్ ఈక్వేషన్కి మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ రాసేస్తున్నాను. ఇది ఎస్టరిఫికేషన్ రియాక్షన్. దిస్ ఈజ్ ఎస్టర్ ప్లస్ వాటర్ గివ్స్ రైస్ టు ఆల్కహాల్ ప్లస్ యాసిడ్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ ఎస్టర్ CH3COO C2H5 అంటే ఏంటి, ఎస్టర్ అనమాట. సో ఎస్టర్ ప్లస్ వాటర్ గివ్స్ రైస్ టు ఎసిటిక్ యాసిడ్ ప్లస్ ఈథైల్ ఆల్కహాల్. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ రాయాలి, తర్వాత రియాక్టెంట్స్ రాయాలి. న్యూమరేటర్లో ప్రోడక్ట్స్ రాయాలి. సో CH3COOH స్క్వేర్ బ్రాకెట్ మీన్స్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంటూ C2H5OH డివైడెడ్ బై CH3COO C2H5 ఇంటూ H2O. అయితే ఇక్కడ H2O లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి మనం యూ కెన్ టేక్ H2O యాజ్ 1. సో 1 ప్లేస్లో ఏం రాయక్కర్లేదు, H2O రాయకపోయినా పర్వాలేదు. సో దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కేసీ ఫర్ థర్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో అలాగే మనం ఇక్కడ FeOH టేకెన్ థ్రైస్ ఉంది అంటే న్యూమరేటర్లో 1 వేసేసుకోవాలి, డినామినేటర్లో ఈ 2 రైజింగ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ దేర్ స్టైకియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియెంట్స్. చూడండి ఈ ఈక్వేషన్కి
కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి ఇప్పుడు మనం. సో కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ కదా, న్యూమరేటర్లో ప్రోడక్ట్స్ రాయాలి. FeOH టేకెన్ థ్రైస్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. Fe+3 ఇంటూ OH మైనస్ హోల్ పవర్ 3. 3 OH మైనస్ అయాన్స్ ఉన్నాయి కదా, సో 3 పవర్లో రాయాలన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే FeOH టేకెన్ థ్రైస్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ సాలిడ్ కాబట్టి మనం 1 పెట్టేసుకోవచ్చు. సో Kc ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/Fe3+ ఇంటూ OH మైనస్ పవర్ 3. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ Kc ఫర్ దిస్ 4th ఈక్వేషన్. అలాగే మనకి 5th ఈక్వేషన్ కూడా ఏదో ఇచ్చారు. ఓకే, అది మీరు నోట్ చేసుకోగలరని అనుకుంటున్నాను. 5th ఈక్వేషన్ వచ్చేసి I2 + 5F2 I2 సాలిడ్ అని ఇచ్చారు ప్లస్ 5F2 గ్యాస్ గివ్స్ రైస్ టు 2IF5 ఇది గ్యాస్. సో ఇప్పుడు దీనికి కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తే ఎలా వస్తుంది మనకి, న్యూమరేటర్లో ప్రోడక్ట్స్ రాయాలి. సో కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IF5 హోల్ పవర్ 2 బై I2 ఇంటూ F2 హోల్ పవర్ 5. ఓకేనా, కానీ ఇక్కడ I2 అవుతుంది సాలిడ్ కాబట్టి I2 ప్లేస్లో మనం 1 పెట్టేసుకోవచ్చు. సో కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IF5 హోల్ పవర్ 2 బై F2 హోల్ పవర్ 5. ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట కేసీకి. సో దీని ప్రకారంగానే మనం యూనిట్స్ అనేవి కూడా మోల్స్ పర్ లీటర్స్ పవర్ ΔN అండ్ మోల్స్ పర్ లీటర్ అట్మాస్ఫియర్స్ పవర్ ΔN చేసుకుని కేసీ వాల్యూస్కి యూనిట్స్ కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ వై ప్యూర్ లిక్విడ్స్ అండ్ సాలిడ్స్ కెన్ బి ఇగ్నోర్డ్ వైల్ రైటింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేటప్పుడు ఎక్కడైనా సాలిడ్స్ కానీ లిక్విడ్స్ కానీ వస్తే యూనిటీ 1 పెట్టుకోవాలని చెప్పుకున్నాం. సో అది ఎందుకు అంటే బికాస్ దేర్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆల్వేస్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, దేర్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ఏ గివెన్ టెంపరేచర్. ఎంత సబ్స్టెన్స్ ప్రెజెంట్ అయి ఉంది అదంతా మనకు అనవసరం అనమాట. బికాస్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ మొలారిటీ అనేది ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్గానే ఉంటుంది కదా. సాలిడ్స్కి మొలారిటీ అనేది మీకు దేన్ని బట్టి కూడా చేంజ్ అవ్వదు. ఓకే, సో వాల్యూమ్ యాక్చువల్గా టెంపరేచర్తో చేంజ్ అవుతుంది. సో at a fixed temperature until and unless their volumes are fixed, okay, their concentrations also remain fixed. So regardless of the amount of the substance present in a particular temperature, in a given temperature, okay, so molar concentrations ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉండడం వల్ల సాలిడ్స్కి లిక్విడ్స్కి మనం ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేటప్పుడు యూనిటీ పెట్టుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ద క్వశ్చన్ అబౌట్ దిస్. ఇది కూడా NCERT టెక్స్చువల్ క్వశ్చన్. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. శాంపుల్ ఆఫ్ HI ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎ ఫ్లాస్క్. HI hydrogen iodide is placed in a flask at a pressure of 0.2 atmospheres. At equilibrium, the partial pressure of HI is 0.048 atmospheres. ఇది ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర. ఇనిషియల్ ప్రెషర్ ఏమో 0.2 atmospheres. ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర వచ్చేసి 0.04 atmospheres. So what is the Kp expression for the what is the Kp value for the given equation? అది మనం ఫైండ్ చేయాలన్నమాట. సో మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ 2HI గివ్స్ రైస్ టు H2 + I2. సొల్యూషన్ చేద్దాం. 2HI గివ్స్ రైస్ టు H2 + I2. ఓకే, సో ఇది మనకి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఇనీషియల్ రాసుకుంటాము. ఓకే, తర్వాత ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్ రాసుకుంటాం. సో ఇనీషియల్ కండిషన్స్లో ఇనీషియల్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంది హెచ్ఐకి? A sample of HI is taken in a flask at a pressure of 0.2 atmospheres. అంటే ఇనీషియల్ ప్రెషర్ 0.2 atm ఉంది. సో ఈ రెండు ఫామ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఈ రెండిట్లకి 0 పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇనీషియల్ కండిషన్స్లో. ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఏమైంది?
2HIకి ప్రెషర్ 0.04 అట్మాస్ఫియర్స్ అయ్యింది. ఓకేనా, 0.04 అట్మాస్ఫియర్స్ అయింది. ఓకే, సో ఎప్పుడు కూడా ఇనీషియల్ మైనస్ అంటే ఇది H2I2 కింద కన్వర్ట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. సో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే అవుట్ ఆఫ్ ద గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. సపోజ్ చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను A + B గివ్స్ రైస్ టు సమ్ ప్రోడక్ట్ C అన్నాను. ఇనీషియల్లీ అంటే ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వకముందు దీని నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 1, ఇక్కడ కూడా 1 ఉంది. అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇనీషియల్లీ ప్రొడక్ట్స్ మోల్స్ ఉండవు కదా, 0నే కదా. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ A అండ్ B C కింద కన్వర్ట్ అయిందో మనకు తెలియదు, అవునా కదా. ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ప్రొడక్ట్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యాయో మనకు తెలియదు. దాన్ని మనం X అనుకుంటాం. సపోజ్ X క్వాంటిటీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ హ్యాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రొడక్ట్స్ ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పుడు. అంటే యాక్చువల్గా ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్పలేం కదా. రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అయితే దెన్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ సెట్ టు బి అండర్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ కన్వర్టెడ్ టు ప్రొడక్ట్. ఎంత కన్వర్ట్ అయింది ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పుడు ఎంత కన్వర్ట్ అయింది అన్నది మనకు తెలియదు. ఆ ఎంత కన్వర్ట్ అయిందో మనం దాన్ని X అనుకుంటే 1 - X, ఇక్కడ కూడా 1 - X, ఇక్కడ 1 మోల్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి X అని రాసుకోవాలన్నమాట. సపోజ్ ఇక్కడ అన్నిటికీ కోఫిషియంట్స్ 1లు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ కూడా 1 1 1 అని తీసేసుకున్నాం. సపోజ్ 2A + 3B గివ్స్ రైస్ టు 2C. ఇది బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు మనకి. సో ఈ ఇనీషియల్గా ఇక్కడేమో 2 మోల్స్ రియాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ 2 మోల్స్ రియాక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ 3 మోల్స్ రియాక్ట్ అవుతుంది. సో అట్ ఈక్విలిబ్రియం ఇక్కడ 0, ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వకముందు ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవ్వదు కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ 0 కింద తీసుకుంటాం. సో 2 - X. ఓకేనా, ఇక్కడ కోఫిషియంట్ ఏ నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్ ఇక్కడ ఇనిషియల్గా 2 మోల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఇనిషియల్గా 3 మోల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కోఫిషియంట్ ఏ నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్తో Xని మల్టిప్లై చేసి మైనస్ చేయాలన్నమాట. సో ఇనిషియల్గా 2 మోల్స్ ఉన్నాయి, ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర తగ్గిపోతుంది కదా, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తగ్గాలి కదా, అంటే తగ్గిపోయి ఆ రిమైనింగ్ క్వాంటిటీ ఏమో ప్రోడక్ట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అని. సో ఎంత కోఫిషియంట్ ఉంది, 2 ఉంది కోఫిషియంట్. సో 2 - 2X. ఓకే, 2 - 2X ఆఫ్ A హ్యాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్. అది మీనింగ్ అనమాట. ఇక్కడ ఎలా రాయాలి, ఇనిషియల్గా 3 మోల్స్ ఆఫ్ B ఉంది, దాని కోఫిషియంట్ B ఉంది కాబట్టి -3X. సో 3 - 3X మోల్స్ ఈజ్ లెఫ్ట్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకేనా, అంటే 3 - 3X ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పుడు ప్రోడక్ట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి మిగిలింది ఇంత. ఎక్స్ పార్ట్ కన్వర్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి మిగిలింది ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర మిగిలిన క్వాంటిటీ ఇంత అని మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అలాగే ఇక్కడ 2X, ఇక్కడ కోఫిషియంట్ 2 ఉంది కదా, 2X డైరెక్ట్గా. ఓకే, సో అలా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఆ రాయడం ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు వచ్చేస్తే ఏ టైప్ ఆఫ్ సమ్ ఇచ్చినా కూడా ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఆ కోఫిషియంట్ మీరు ఎంత అమౌంట్ని మైనస్ చేస్తున్నారో ఆ కోఫిషియంట్తో మల్టిప్లై చేసి మైనస్ చేయాలి. ఓకేనా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఓకే, ఆ కోఫిషియంట్తో ఆ Xని మల్టిప్లై చేసి ఆ ఇనీషియల్ మోల్స్లోంచి మైనస్ చేయాలి. అప్పుడు లెఫ్ట్ ఓవర్ క్వాంటిటీస్ ఇన్ రియాక్టెంట్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట మనకి. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు చూడండి, ఇక్కడ HI ఇనిషియల్లీ ఇనిషియల్ ప్రెషర్ ఈజ్ 0.2. సో ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయినప్పుడు సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ హ్యాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రొడక్ట్స్. సో నేను X అమౌంట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రొడక్ట్స్ అంటున్నాను. ఆ Xని ఇక్కడ కోఫిషియంట్ 2 ఉంది కాబట్టి సో ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుంది 2HIకి 0.2 - 2X. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత మైనస్ చేసామో అంత ఫామ్ అవుతుంది కూడా కదా. సో 2X. ఓకేనా, ఎంత మైనస్ చేసామో అంత ఫామ్ అవుతుంది కూడా, అదే కదా ఈక్విలిబ్రియం అంటే. సో ఎంత మైనస్ చేస్తే అంత ఫామ్ అయినప్పుడు 2X మైనస్ చేసాం కాబట్టి ఇనిషియల్ ప్రెషర్ 0.2, ఆ 0.2లోంచి 2X ప్రెషర్ ప్రోడక్ట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోవడానికి యూజ్డ్ అప్ అయిపోయింది. ఓకేనా, సో 2X. ఓకే,
సో అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ అనమాట. సారీ, ఇక్కడ కోఫిషియన్స్ 1 1 ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్ఏ వస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ కోఫిషియన్స్ 1 1 ఉన్నాయి చూడండి, 2x రాదు, 1x. ఓకే, ఇక్కడ కోఫిషియెంట్ 2 ఉంది కాబట్టి -2x చేశాను. ఇక్కడ కోఫిషియన్స్ 1 1 ఉన్నాయి. సో x అట్మాస్ఫియర్స్ అనేది కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత ప్రెషర్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ మీరు కరెక్ట్గా రాసుకోవడం వస్తే మొత్తం అంతా రిమైనింగ్ పార్ట్ అంతా ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం ప్రెషర్ ఎంత? 0.2 - 2x. ఓకేనా, దేర్ఫోర్ ఈక్విలిబ్రియం ప్రెషర్ ఆఫ్ HI ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.2 - 2x and it is given as 0.04. ఆ ఈక్విలిబ్రియం ప్రెషర్ వాడు ఇచ్చాడు 0.04 అని. మనం ఇక్కడ ఎంత కన్వర్ట్ అయిందో తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాసినప్పుడు ఇలా రాసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చాడు, వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ మనకు వచ్చేస్తుంది కదా. సో 0.2 - 0.04 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x. 0.2 - 0.04 ఎంత అవుతుంది? 0.08 అవుతుంది, అంతేనా? 0.20 0.04 అంతే, 0.16 అవుతుంది. 0.16 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.16/2 అంటే 0.08 అవుతుంది. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ప్రెషర్స్ కూడా 0.08 0.08 అనమాట. ఓకేనా, therefore partial pressure at equilibrium pressure of HI ఎంత వస్తుంది? ఈక్విలిబ్రియం ప్రెషర్ ఆఫ్ HI వచ్చేసి 0.04. అది వాడే ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో. ఓకే, ఈక్విలిబ్రియం ప్రెషర్ ఆఫ్ H2 అంటే ఎక్స్ కదా, I2 కూడా ఎక్సే కదా, 0.08. ఈక్విలిబ్రియం ప్రెషర్ ఆఫ్ I2 కూడా 0.08. ఇప్పుడు KP ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేయండి. KP ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాయాలి? ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ రాయాలి, న్యూమరేటర్లో ప్రొడక్ట్స్ రాయాలి. సో పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ H2 ఇంటూ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ I2 బై పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ HI హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, సో పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ H2 వచ్చేసి 0.08, పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ I2 కూడా 0.08 బై పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ HI వాడే క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు 0.04 పవర్ 2. సో ఇప్పుడు అదంతా సింప్లిఫై చేయాలన్నమాట మీరు. ఓకే, ఇటు పక్క చెప్పేసి నేను సింప్లిఫై చేస్తున్నాను చూడండి. ఓకే, సో KP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.08 ఇంటూ 0.08 బై 0.04 ఇంటూ 0.04 అంటే మనం పాయింట్ ఆఫ్టర్ 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి అన్నిట్లకి. సో 8 × 8 బై 4 × 4 రాసేసుకోవచ్చు. 4 1s are 4 2s are 4 1s are 4 2s are అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 అనమాట. సో KP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకే, సో లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సమ్స్ యూ విల్ హ్యావ్ సో మెనీ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. NCERT టెక్స్ట్ బుక్లో చాలా సమ్స్ అనేవి ఇట్లాంటి సమ్స్ ఉన్నాయి. సో మీరు జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియో వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ how to write the expressions of KP and KC. KP equilibrium constant in terms of partial pressures and KC equilibrium constant in terms of concentrations. How to write expressions for these and different units, how to identify the units, all these we have learnt in the previous video. And numericals related to finding of KP and KC, that also we have learnt in the previous video. So today we are going to learn about factors affecting equilibrium constant. Okay, so let us go into the topic without any delay. So equilibrium constant, factors affecting equilibrium constant mainly depends on 3 factors. The first one is
the mode of representation of the reaction means how we are going to represent the reaction, mode of representing. Okay, how you are going to represent the reaction from forward direction as well as from backward direction. So based on the mode of representation, the equilibrium constant value also keeps on changing. We are going to learn how it is going to change. Okay, next is stoichiometric representation of the reaction. Okay, now stoichiometric representation means the balanced chemical equation plays a very important role in writing the expression for Kc and Kp. Okay, now the number of moles of each reactant and product plays a very important role in writing Kp and Kc, and that too for the forward reaction as well as for the backward reaction. Okay, so based on the type of representation, okay, these factors are these are the main factors. Stoichiometry is also plays a very important role in identifying and writing the expression for Kp and Kc. Okay, and third factor, very important factor, is temperature. So now in this video we are going to discuss about all these three factors, okay, in brief with examples. Okay, so let us go into the first one. See this first factor, that is mode of representation of a reaction. Suppose if you consider a reaction A plus B gives rise to C plus D. Now if you are going to write Kc expression for this, you all remember that first we need to write concentration of products in the numerator, okay, and concentration of reactants in the denominator. This is the way we write the expression for Kc, isn't it or not? So if you go with the forward reaction, this is the expression for considering the reaction in forward direction. Okay, now so Kc for this it will be for forward reaction. You can write it as Kf also, isn't it or not? You can write it as K forward. Kf stands for what? Forward. Instead of Kc, you can write it as Kf also. Okay. Suppose if I am going to interchange the reactants and products, or if I write the same above equation as C plus D gives rise to A plus B, means if I consider backward reaction. Okay, now if I consider backward reaction, C plus D gives rise to A plus B, then I have to consider it Kc as what? Kc becomes Kb here. B stands for backward, F stands for forward. So here first we need to write the products. That means concentration of A and B on the numerator and concentrations of C and D in the denominator. Okay, suppose if you consider this as first equation and if you consider this as second equation, if you compare 1 and 2, you can say that Kf is equals to 1 by Kb, isn't it or not? Compare 1 and 2. Compare 1 and 2. What we get? We get Kf is equal to 1 by Kc, isn't it or not? We get Kf is equal to 1 by Kb. Sorry, not Kc, it is Kb. Backward. Kf stands for forward. Okay, now equilibrium constant for forward reaction is Kf and equilibrium constant for backward reaction is Kb. So Kf is equal to 1 by Kb. We get the expression like that. That means the equilibrium constant for forward reaction is actually reciprocal of the equilibrium constant for backward reaction. So in what way it is being asked in the question, you have to check and write carefully. That's why factors, it is one of the important factors which affect the equilibrium constant expression, isn't it? For Kp also you will get the same type of expression. Okay, so for forward reaction always Kf is equal to 1 by Kb or Kb is equal to 1 by Kf. Both are reciprocal to each other. Okay, so please note down. So now you just consider this example. Prove that Kf is equals to 1 by Kb for the reaction N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3. Suppose if you start with the forward reaction, then Kf will be equal to what?
First we have to write products in the numerator, and here the coefficient is 2. So NH3 whole square divided by, and followed by, in the denominator what we have to write? Reactants we have to write. So N2 into H2 whole cube. Isn't it or not? Here coefficient of N2 is 1, so power 1. Coefficient of H2 is 3, so power 3. So this is the expression for Kf in the forward reaction, in the forward direction. Now if you write for Kb, just it will be automatically reverse. Isn't it or not? Kb expression means what? We have to consider reverse reaction. Okay, for Kb, for finding Kb backward, we have to consider the reaction like 2NH3 gives rise to N2 plus 3H2. Okay, now means the expression becomes reverse. Isn't it or not? So Kb will be equal to what? N2, first products we should write in the numerator, into H2 whole cube divided by NH3 whole square. Okay, so if you consider this as Kf and this as Kb, comparing Kf and Kb, what you are going to get? Kf is always 1 by Kb only. Comparing Kf and Kb in their reaction, what we get? We get Kf is equal to 1 by Kb. Okay, so this point you have to understand carefully. That's why mode of representing the reaction is one of the very important factors which decides the equilibrium constant expression. Okay, so please note down. Now second factor which influences the equilibrium constant expression is what? Stoichiometric representation of the chemical equation. Okay, how you are representing the equation in terms of stoichiometric coefficients, that is very important here. Okay, in terms of stoichiometric coefficients. Now consider this reaction, 2NO2 gives rise to N2 plus 2O2. It's a balanced equation. Okay, now 2 nitrogens, 4 oxygens, 4 oxygens. So if you write the equation like this, then Kc expression, generally we write Kc expression for the forward reaction only. Okay, so Kc expression will become what? N2 into O2 power 2, because coefficient of oxygen is 2, so raised to the power of its coefficient, that is power 2. Same like that in the denominator, NO2 whole square. This is the expression for Kc for this reaction. Now the same reaction you can represent in terms of 1 mole of NO2 also. That means dividing the whole equation with 2, so that what you will get? Okay, the same equation can also be represented as, the same equation can also be represented as what? By dividing the whole equation with 2. See, by dividing the whole equation with 2, you can write NO2 gives rise to half N2 plus O2. Like this also you can write. What I did the whole equation, divided with 2. Okay, dividing whole equation with 2. Okay, now Kc expression, how you are going to get? Kc is equal to N2 power half into O2 divided by NO2 power 1, because coefficient is 1. This is also balanced equation only. Okay, this is also balanced equation, this is also balanced equation only. But here, if you are comparing these two Kc values, what is the difference here? You can find that Kc, let us consider this as Kc1 and let us consider this as Kc2. Okay, so if you compare Kc1 and Kc2, what you are going to get? Kc2 is equal to square root of Kc1. Isn't it or not? Compare
Kc2 and Kc1, we get what we get? Kc2 is equal to square root of Kc1, isn't it or not? Kc2 is equal to square root of Kc1. Okay, so that is why if you are changing the stoichiometric coefficient for the same reaction, okay, then equilibrium constant value also will change accordingly, isn't it or not? So you have to note down this point, very important. Okay, so now the same thing we are going to represent it like this. So in general, when a balanced equation having equilibrium constant Kc is multiplied by a value n, means what? If you are multiplying a balanced equation, already if it is balanced also, if you are multiplying that balanced equation with a value n on both sides, okay, then the new equilibrium constant will become what? Kc power whole power n it will become. Okay, so suppose if you are multiplying, here what we did? We multiplied the whole equation with 1 by 2. Okay, now previously it was like 2NO2 gives rise to N2 plus O2. I multiplied the whole equation, or dividing the whole equation with 2 means what? Multiplying the whole equation with 1 by 2. Both are same only, no? So if I multiplied with 1 by 2, then the value of new equilibrium constant also should be raised to the power of that particular value of n only. Okay, now initially the equilibrium constant was Kc, but after multiplying with certain value n, the new equilibrium constant value becomes how much? Kc power n. Okay, so this is also very important, you have to note down. Now second case, in this same stoichiometric representation, you have another case is also there. Suppose consider this following equation, N2 plus O2 plus Cl2 gives rise to 2NOCl. So if you write a Kc expression for this, you will get NOCl whole square. First products lo numerators lo rayali, reactants vachesi denominator lo rayali. Okay, so 2 NOCl whole square, because coefficient is 2, divided by N2 into O2 into Cl2. This is the expression for Kc. Now the same equation, now I am going to split and write it in two forms. Okay, now I am going to split the equation in two forms. What are those two forms? N2 plus O2 gives rise to 2NO, and 2NO plus Cl2 gives rise to 2NOCl. See, split the equation into two parts. This balanced equation I am splitting into two parts. Okay, so what are those two parts? First, N2 plus O2 gives rise to 2NO. Okay, then 2NO plus Cl2 gives rise to 2NOCl. Okay, the same, instead of writing the single equation, I am splitting the equation into two parts and writing it. Okay, so this one I am taking it as Kc1. Let me consider this expression for this complete equation is Kc1. Now this equation I am taking it as second equation. So the Kc of this equation we consider it as Kc2, and we consider this as Kc3. So what is Kc2 once you check? Kc2 will be what? NO whole square by N2 into O2, isn't it or not? And Kc3 is what? NOCl whole square by NO whole square into Cl2. Okay, so now if you compare Kc1, Kc2 and Kc3, you can get Kc1 by multiplying Kc2 and Kc3. Observe carefully. ఇప్పుడు మీ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్, ఈ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఒకసారి కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే వీ గెట్, ఓకే, Kc1 విల్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు Kc2 ఇంటూ Kc3 అవుతుందన్నమాట. మీరు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి చూడండి. NOCl హోల్ స్క్వేర్ న్యూమరేటర్లోకి వస్తుంది, NO హోల్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, N2 O2 Cl2 ఈ మూడు డినోమినేటర్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఈ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ని మీరు మల్టిప్లై చేసుకుని చూసుకుంటే Kc1 becomes equal to Kc2 into
KC3 అవుతుందన్నమాట. ఓకేనా? అంటే మనం ఒకే ఈక్వేషన్ని రెండుగా స్ప్లిట్ చేసుకుని రాసుకుంటే కూడా ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫర్ ద ఓవరాల్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ ఈక్వేషన్స్. ఓకేనా? ఈ పాయింట్ అయితే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకే ఈక్వేషన్ని మనం 2 పార్ట్స్గా లేకపోతే 3 పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ చేసి రాసుకుంటే, ఓకేనా, డిఫరెంట్ స్టెప్స్లో, దెన్ the final equilibrium constant value will be equal to the product of equilibrium constant of each reaction. Okay, so that is also one of the important factors on which the equilibrium constant value will depend. So in stoichiometric representation only you have to consider this also. Okay, so let us do 1 or 2 examples based on this. Now look at this question. For the reactions N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3 and half N2 plus 3 by 2 H2 gives rise to NH3. Write the expressions for equilibrium constants K1 for this reaction and K2 for this reaction, and also he is asking how K1 and K2 are related to each other. Okay, so first అయితే మనం expressions రాసుకుందాం. K1, okay, so here I will write, once you can check solution. K1 వచ్చేసి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ రాయాలన్నమాట. అంటే ఏమవుతుంది, NH3 హోల్ స్క్వేర్ బై N2 ఇంటూ H2 హోల్ పవర్ 3 ఆర్ హోల్ క్యూబ్. దిస్ ఈజ్ K1. ఓకే, నౌ ఫర్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్, వెన్స్ యూ అబ్జర్వ్ దీస్ 2 ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్స్, the second equation is obtained by dividing or by multiplying the whole equation with 1/2. Isn't it or not? Second equation is obtained by multiplying the whole equation with 1/2. Okay, so K2 will become what? NH3 whole power 1. Okay, power 1 nothing to write, by N2 whole power 1/2 and H2 whole power 3/2. Okay, so K1 and K2 are obtained. K2 is obtained, I mean second equation is obtained by multiplying the whole equation, whole first equation with 1/2. సో ఇప్పుడు మనం ఇందాకలో ఒక నోట్ పాయింట్ చదివాం. ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై an equation with a stoichiometric coefficient n, then the new equilibrium constant will become equal to the old equilibrium power, that n value. Okay, that means what? K2కి K1కి కంపేర్ చేసుకుని చూసుకుంటే మనం ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నామో ఆ నెంబర్ని పవర్లో రాసుకోవాలన్నమాట. పవర్ హాఫ్ అంటే K2 బికమ్స్ ఈక్వల్ టు రూట్ K1 అవుతుందన్నమాట. ఓకేనా? ఇదే ఇందాక మనం నోట్ పాయింట్లో చదివాం. వీ హ్యావ్ మల్టిప్లైడ్ ద హోల్ ఈక్వేషన్ విత్ 1/2. ఆ n ప్లేస్లో 1/2 వేసుకోవడమే. ఓకేనా? దెన్ న్యూ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ విల్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు ద ఓల్డ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ K1 పవర్ n. ఇక్కడ n వచ్చేసి హాఫ్ కాబట్టి పవర్లో మనం హాఫ్ రాసుకున్నాం. K1 పవర్ హాఫ్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ రూట్ K1 అన్న. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ 2 మార్క్స్, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫర్ ఏ హైపోథెటికల్ రియాక్షన్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ K వాల్యూస్ ఆర్ గివెన్ యాజ్ ఫాలోస్. ఏ నుంచి బీకి రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ K1 అని ఇచ్చారు. B to Cకి జరిగినప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ K2, and C to D for this equilibrium it is given as equilibrium constant was given as K3. Now he is asking you to find the equilibrium constant for the reaction A to D. చూడండి, ఏ నుంచి డీకి యాక్చువల్గా ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ క్యారీయింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఏ టు డి, బట్ ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ సెవరల్ స్టెప్స్. ఓకేనా? ఇన్ ఫస్ట్ స్టెప్ A to B equilibrium constant is K1. In second step from B to C equilibrium constant is K2. And in third step from C to D equilibrium constant is K3. Now he is asking for the overall reaction A to D. So ఇప్పుడు మనం దీనికి కావాలనుకుంటే దీనికి K అనుకుంటే, ఓకేనా, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫర్ దిస్ యాజ్ K, దెన్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ K ఫర్ A to D is given as what? Product ఏ కదా, జస్ట్ K is equal to K1 into K2 into K3 చేయాలి అంతే.
అక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చి మీకు చేయమని అడుగుతారు. ఓకేనా, ఏవో ఒక 2-3 వాల్యూస్ ఇచ్చి మీకు చేయమని అడుగుతారు. జస్ట్ మీరు చేయాల్సిందల్లా ఆ 3 వాల్యూస్ని మల్టిప్లై చేసుకుంటే మీకు ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫర్ ద ఓవరాల్ రియాక్షన్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ you can expect in your 2 marks. Okay, or 1 mark sometimes they may give this kind of questions also. So please note down. Now, effect of temperature. Third factor, very important factor, effect of temperature. So for this, we are going to introduce to you a very new equation which you have not learned previously. మీకు అసలు ఇప్పటి వరకు చదవలేదు ఇట్లాంటి ఈక్వేషన్, ఇది కొత్తగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం మీకు. సో ప్లీజ్ చెక్ కేర్ఫుల్లీ. ద ఈక్వేషన్, కన్సిడర్ ది ఆర్హీనియస్ ఈక్వేషన్. యాక్చువల్గా ఈ ఈక్వేషన్ అనేది మీకు కైనెటిక్స్ చాప్టర్లో 12th క్లాస్లో కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇదైతే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంట్రొడ్యూస్ మాత్రమే చేస్తున్నాము. మోర్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దిస్ ఆర్హీనియస్ ఈక్వేషన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ కైనెటిక్స్ చాప్టర్ ఇన్ క్లాస్ 12. ఓకే, సో ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a ఇంటూ e పవర్ మైనస్ EA బై RT. దీన్ని, ఈ ఈక్వేషన్ని మనం ఆర్హీనియస్ ఈక్వేషన్ అంటాం. సో ఇక్కడ k అంటే రేట్ కాన్స్టెంట్, a అంటే అర్హీనియస్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఏదైనా అనొచ్చు. ఈ రెండు కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ అనమాట. ఈ పవర్ మైనస్ ఈఏ అంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటంటే ద మినిమమ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద రియాక్షన్. ద రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ మినిమమ్ ఎనర్జీ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద రియాక్షన్. రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కొంత ఎనర్జీ ఇన్బిల్ట్గా కొంత ఎనర్జీ అనేది కావాల్సి వస్తుంది. ఆ ఎనర్జీని మనం యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. ఓకేనా, ద మోర్ ద లో ఇస్ ద యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ, ద హై విల్ బి ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఓకేనా, సో అది కూడా మీరు కైనెటిక్స్ చాప్టర్లో చదువుతారు. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ బై ద రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద రియాక్షన్. రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ, దానిని మనం యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. ఓకేనా, సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ మోర్ దెన్ ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ కెనాట్ హ్యాపెన్. ఓకేనా, సో ఆ పాయింట్ కూడా మీరు కైనెటిక్స్ చాప్టర్లో చదువుతారు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. ఆర్ అంటే ఇక్కడ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ అనేది మీరు ఇంతకుముందు కూడా స్టైకియోమెట్రీ చాప్టర్లో కూడా చదివారు. ఆర్కి వాల్యూస్ అనేవి ఉంటాయి. పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఆర్టీ ఈక్వేషన్లో ఆర్ అంటే యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. సో ఆర్కి యూనిట్స్ వల్ల బేస్డ్ ఆన్ యూనిట్స్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆల్సో. ఓకే, మనం జనరల్గా కన్సిడర్ చేసుకునేది లీటర్స్ అట్మాస్ఫియర్స్ పర్ మోల్ కెల్విన్ అండ్ దట్ వాల్యూ ఈజ్ 0.0821. సో ఆర్ వాల్యూ ఇన్ లీటర్స్ అట్మాస్ఫియర్స్ పర్ మోల్ కెల్విన్ ఈజ్ వాట్ 0.0821. ఓకే, అలాగే టీ అనేది అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్, మీన్స్ ద టెంపరేచర్ టేకెన్ ఇన్ కెల్విన్ స్కేల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో ఈ ఈక్వేషన్ని మనం అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్ అంటాం. ఇక్కడ స్మాల్ ఈ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్. ఓకేనా, స్మాల్ ఈ రిప్రజెంట్స్ లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్. అంటే జనరల్గా మనం లాగరిథమ్స్ తీసుకున్నప్పుడు బేస్ టు ద బేస్ 10 అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. సపోజ్ బేస్ 10 ఇవ్వలేదనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ ఫర్ బేస్ ఈ, వేర్ ఈ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే సపోజ్ ఇఫ్ యూ కీప్ k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ EA బై RT, ఈ ఈక్వేషన్ ఉందనుకోండి, అప్లయింగ్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఓకేనా, అప్లయింగ్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, వాట్ యూ గెట్? log k ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకేనా, log k ఈజ్ ఈక్వల్ టు log ఆఫ్ a ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ EA బై RT అవుతుంది. అంతేనా? సో ఇప్పుడు దీన్ని స్ప్లిట్ చేసుకుని రాసుకుంటే log a ప్లస్ log స్మాల్ ఈ పవర్ మైనస్ EA బై RT అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దీన్ని మళ్ళీ మనం ఇంకా సింప్లిఫై చేసుకుంటే log a ప్లస్ ఎనీథింగ్ log e పవర్ మైనస్ EA బై RTని మనం log a పవర్ m లాగా రాసుకుంటే m log a అవుతుంది. మీకు ఫార్ములాస్ తెలుసు కదా, లాస్ ఆఫ్ ఇండిసెస్, log a పవర్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? m log a. అలాగే ఇక్కడ log e పవర్ మైనస్ EA బై RT ఉంది, అదేమవుతుంది? ఈ మైనస్ EA బై RT పవర్లో ఉన్నదల్లా మీకు
కోఫిషియంట్ లాగా ముందరకు వచ్చేస్తుంది. సో మైనస్ ఈఏ బై ఆర్టీ, ఆ పవర్ని రిమూవ్ చేయడానికే కదా మనం లాగరిథమ్స్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకేనా, మైనస్ ఈఏ బై ఆర్టీ లాగ్ ఈ టు ద బేస్ ఈ అనమాట. ఇది ఈ పవర్, దీనికి బేస్ కూడా ఈఏ ఉంది. ఈ అనేది లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్. సో ఇప్పుడు లాగ్ ఈ టు ద బేస్ ఈ అంటే నథింగ్ బట్ 1. సో ఇప్పుడు మనకు మిగిలిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొస్తుంది, లాగ్ ఏ మైనస్ ఈఏ బై ఆర్టీ అవుతుంది. ఓకేనా, లాగ్ ఈ టు ద బేస్ ఈ అంటే 1. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ లాగ్ కే వాల్యూ. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ at 2 different temperatures, okay, then ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, హియర్ రేట్ కాన్స్టెంట్ అంటున్నాం మనం. దాన్నే మనం 2 different టెంపరేచర్స్ దగ్గర తీసుకుని ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ కింద బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకుని ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ని అట్ 2 different టెంపరేచర్స్ దగ్గర కన్సిడర్ చేస్తే, ఓకేనా, మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను, బాగా అర్థం చేసుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద సేమ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ 2 different temperatures, then the equilibrium constant value also will have 2 different values at 2 different temperatures. ఓకేనా, సో అది రాద్దాం ఇటు పక్క. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, at temperature T1, at temperature T1 log K1 అవుతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ K బదులు K1 వేసుకుంటున్నా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు log A మైనస్ ఈఏ బై ఆర్ T1 అవుతుంది. ఇక్కడ ఈఏ అనేది యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ, అది ఫిక్స్డ్ ఏ ఉంటుంది. ఆర్ కూడా యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. ఓకే, మనకి వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి, ఓన్లీ టెంపరేచర్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. అది చెప్పడానికే ఈ ఈక్వేషన్ అంతా రాసుకుంటున్నాం అనమాట. ఓకే, సేమ్ లైక్ దట్ అట్ టెంపరేచర్ T2, at temperature T2 log K2 is equal to log A minus EA by R T2 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకుంటే, దీన్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకుంటే 2 - 1 చేస్తా. 2 - 1 అప్పుడు ఏమవుతుంది, log K2 మైనస్ log K1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు log A మైనస్ ఈఏ బై RT2 మైనస్ log A మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వచ్చేసి ప్లస్ అవుతుంది, ఈఏ బై RT1 అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, log A గెట్స్ క్యాన్సల్. సో ఇటుపక్క అటుపక్క చెరిపేసి రాస్తున్నా. సో ఇప్పుడు మనకు మిగిలింది ఏముందో చూడండి, log K2 మైనస్ log K1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఏ బై RT1 మైనస్ ఈఏ బై RT2 వచ్చింది, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు log A మైనస్ log B లాగా ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ రైట్ దిస్ సైడ్ యాజ్ log ఆఫ్ K2 బై K1 అని రాసేసుకోవచ్చు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఏ బై ఆర్ కామన్గా ఉంది కాబట్టి కామన్గా రాసేసుకుంటున్నాం అనమాట. ఓకే, సో ఈఏ బై ఆర్ బయటికి తీసేసి 1/T1 మైనస్ 1/T2 అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫర్ ఫైండింగ్ రేషియో ఆఫ్ K1 అండ్ K2 when it is taken at 2 different temperatures. అయితే దీన్ని ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ని ఫస్ట్ మనం అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్ రాసుకున్నప్పుడు, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ హియర్. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఏం రాసుకున్నాం, K ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఈఏ బై ఆర్టీ అని రాసుకున్నాం. దీనికి నేను లాగ్ అప్లై చేశాను. log K ఈజ్ ఈక్వల్ టు log A ప్లస్ మైనస్ ఈఏ బై ఆర్టీ log E టు ద బేస్ E అవుతుందని చెప్పాను. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ దిస్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ log 10. log E బేస్ని తీసేసి log 10లోకి మార్చుకోవాలనుకోండి, జనరల్గా మనకి లాగరిథమిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ టు ద బేస్ 10 ఉంటాయి. ఓకే, సో టు ద బేస్ 10లోకి మార్చుకోవాలనుకుంటే యూ నీడ్ టు మల్టిప్లై దట్ ఈక్వేషన్ విత్ 2.303. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, రిమెంబర్. ఓకేనా, వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, log
E is converted into log 10 by multiplying it with, suppose any log x, anything log x to the base e, you are converting it into log x to the base 10, then you have to multiply it with what number, 2.303. ఓకేనా. సో అలాగా మనం 2.303 తోటి లాగ్ ఈని తీసేసి లాగ్ 10 పెట్టుకోవాలనుకుంటే 2.303 తోటి మల్టిప్లై చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ నోట్ చేసుకోండి, నేను ఫైనల్గా ఈక్వేషన్ అనేది రాస్తాను. ఓకే, ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఇటు పక్క రబ్ చేసి రాశాను. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బేస్ 10 వీ గెట్స్ ద ఈక్వేషన్, అదే ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బేస్ 10, ఇది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బేస్ ఈ అనమాట. టు ద బేస్ ఈ, ఇక్కడ లాగ్ ఈ k2/k1 అని మీనింగ్, కానీ దీన్ని నేను 2.303 తోటి అంటే ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకేనా, ఇదే ఈక్వేషన్ని 2.303తో మల్టిప్లై అయితే ఈ ప్లేస్లో మనం 10 అని రాసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను లాగ్ 10 అంటే ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కన్నా ముందర 2.303తో మల్టిప్లై చేయాలి. అవునా, ఒకసారి కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ ఈక్వేషన్ రెండు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ లాగ్ k2/k1ని 2.303తో మల్టిప్లై చేస్తే లాగ్ ఈ పోయి లాగ్ 10 వస్తుందన్నమాట. సో ఇక్కడ 2.303 వేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ వేసుకునే 2.303 అవతల సైడ్కి వెళ్ళినప్పుడు డినామినేటర్లోకి వస్తుందన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ టెంపరేచర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ k2 and k1. ఓకేనా, the equation is represented like this. So log k2/k1 to the base 10 is equal to what? Ka by 2.303 into r into 1/t1 minus 1/t2. ఇప్పుడు మనకి ఈ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ఆ ఎనర్జీ అనేది మనం దాన్ని డెల్టా హెచ్తో కూడా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. డెల్టా హెచ్ అంటే ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ. ఈ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అనేది మనం డెల్టా హెచ్తో కూడా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఈఏ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద సేమ్ ఈక్వేషన్ యాజ్ లాగ్ k2/k1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా హెచ్. ఈఏ బదులు, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ బదులు నేను డెల్టా హెచ్ రాస్తున్నా. 2.303 ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ 1/t1 మైనస్ 1/t2 ఇలా కూడా రాస్తున్నాను. డెల్టా హెచ్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ అనమాట. మీరు థెర్మోడైనమిక్స్లో కూడా చదివారు కదా, చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ. ఓకే, సో డెల్టా హెచ్ అనేది ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ మైనస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది చేస్తే మనకి డెల్టా హెచ్ వాల్యూ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ టు ఫైండ్ the temperature, I mean to find the equilibrium constant values or the ratio of equilibrium constants if temperatures are given as T1 and T2. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి 3 కేసెస్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. సో ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఏ కేసులో ఆ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇది మనం ఆ 3 కేసెస్ అనేవి ఇప్పుడు చదువుదాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ main equation which shows the effect of temperature on equilibrium constant. ఒకసారి ఈక్వేషన్ని బాగా బై హార్ట్ చేయండి. log k2/k1 is equal to delta h by 2.303 into r into 1/t1 minus 1/t2. సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్కి మనం 3 కేసెస్ అనేవి చదవాలన్నమాట. వాట్ ఆర్ దోస్ 3 కేసెస్? కేస్ 1 వచ్చేసి, ఇప్పుడు డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయిందనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? మీరు థెర్మోడైనమిక్స్లో కూడా చదివారు. ఇఫ్ డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దెన్ వాట్? ద హీట్ ఈజ్ నెయిదర్ రిలీజ్డ్ నార్ అబ్జార్బ్డ్. అంతే కదా, నెయిదర్ హీట్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ నార్ ఇట్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ లాగ్ k2/k1 హోల్ వాల్యూ అనేది మొత్తం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అంతా కూడా 0 అయిపోతుంది. సో దీన్ని మనం స్ప్లిట్ చేసుకుని రాసుకుంటే log k2 మైనస్ log k1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇన్ సచ్ కేస్ log k2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు log k1, దేర్ఫోర్ k2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k1 అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో కేస్ 1లో డెల్టా హెచ్ 0 అయినప్పుడు k1 k2 అనేవి ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఓకే,
So you have to remember that point. Now let us go to case 2. When delta H is positive value, మీకు థర్మోడైనమిక్స్లో ఈ పాయింట్ కూడా మనం చదివాం. ఇఫ్ డెల్టా హెచ్ ఈజ్ పాజిటివ్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? ద రియాక్షన్ ఈజ్ ఎండోథర్మిక్. దట్ మీన్స్ హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ కదా. థర్మోడైనమిక్స్లో కూడా ఈ పాయింట్స్ అన్నీ మనం చదివాం. సో యూ హ్యావ్ టు రీకాల్ దోస్ పాయింట్స్. డెల్టా హెచ్ పాజిటివ్ అయిందనుకోండి, ద రియాక్షన్ ఈజ్ ఎండోథర్మిక్. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? వెన్ T2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ T1. ఓకేనా? వెన్ T2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ T1 అయినప్పుడే కదా T2 మైనస్ T1 పాజిటివ్ అవ్వాలి. అంటే T2 షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ T1 అవ్వాలి, అంతే కదా. సో డెల్టా హెచ్ అంటే ఏంటి? T2 మైనస్ T1. ఓకేనా? T2 మైనస్ T1 ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది? T2 గ్రేటర్ దాన్ T1 అయినప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూ అవుతుంది. పాజిటివ్ అయిందంటే దానికి మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అని మీనింగ్. ఓకే, సో దెన్ log K2/K1 ఈజ్ అ పాజిటివ్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఒక పాజిటివ్ వాల్యూ ఉందంటే హోల్ మొత్తం మల్టిప్లై చేసినా కూడా మీకు ఒక పాజిటివ్ వాల్యూవే వస్తుంది. T2 గ్రేటర్ దెన్ T1 కూడా కదా. సో యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ నెగిటివ్ వాల్యూ హియర్. సో ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ వాల్యూ. ఇది ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ వాల్యూ అయిందో దీన్ని స్ప్లిట్ చేసుకొని రాసుకోండి. log K2 మైనస్ log K1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. పాజిటివ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అని. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 0, దెన్ log K2 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ log K1, then automatically K2 is greater than K1. That means if you are increasing the temperature, ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ నుంచి ఫైనల్ టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్ళారనుకోండి, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? దట్స్ వై ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఫర్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్. ఓకేనా? ఇది కేస్ 2. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకు కేస్ 3 ఏంటో అర్థమైపోయి ఉండాలి. కేస్ 3 ఏంటి? ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్స్కి. అంటే వెన్ డెల్టా హెచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0, వెన్ డెల్టా హెచ్ ఈజ్ నెగిటివ్, హౌ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ విల్ వేరీ, దట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ నౌ. సో థర్డ్ కేస్ చూసేద్దాం. వెన్ డెల్టా హెచ్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఏమవుతుంది? log K2/K1 ఏమో నెగిటివ్ వాల్యూ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? log K2 మైనస్ log K1 ఈజ్ లెస్ దెన్ 0. సో log K2 ఈజ్ లెస్ దెన్ log K1, సో K2 విల్ బి లెస్ దెన్ K1. దట్ మీన్స్ ఇట్ బికమ్స్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. సో ఇన్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ K2 వాల్యూ విల్ బి లెసర్ దాన్ K1 వాల్యూ. ఓకేనా? K2 వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కేసెస్ వేర్ యూ విల్ కమ్ అక్రాస్ the variation of K1 and K2 with respect to temperatures T1 and T2. ఓకే, సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మీకు చిన్న చిన్న సమ్స్ అనేవి వస్తాయి. ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఫర్ ద ఈక్వేషన్ H2 + S గివ్స్ రైజ్ టు H2S ఈజ్ 18.5 at 925 Kelvin and 9.25 at 1000 Kelvin. ఈ ఈక్వేషన్కి ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ 925 కెల్విన్ దగ్గర 18.5 ఉందంట, 1000 కెల్విన్ దగ్గర 9.25 ఉందంట. అంటే ఇక్కడ మనకి వాల్యూస్ ఇచ్చేసినట్టే కదా. ఇది K1, ఇదేమో K2. ఓకే, ఇదేమో T1, ఇది T2. ఓకే, సో అలా మనం రిలేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. నౌ హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అస్ టు క్యాల్కులేట్ వాట్? క్యాల్కులేట్ ద ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. అంటే డెల్టా హెచ్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో లెట్ us అప్లై ద ఈక్వేషన్ విచ్ షోస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అండ్ టెంపరేచర్. ఈక్వేషన్ వచ్చేసి log K2/K1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ బై 2.303 ఇంటూ ఆర్. ఆర్ అంటే యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. ఆర్కి వాల్యూస్ వచ్చేసి 8.314. ఇక్కడ జౌల్స్లో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి 8.314 తీసుకోవాలి. అదే లీటర్స్ అట్మాస్ఫియర్స్ అక్కడ అనుకోండి, అప్పుడు మనం 0.082 తీసుకుంటాం. ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది కెల్విన్స్లో తీసుకుంటాం. సో ఇట్స్ ఎనర్జీ టర్మ్ అయినప్పుడు మనం జౌల్స్లో తీసుకోవాలి. ఓకే, సో 8.314 తీసుకోవాలి. ఆర్ ప్లేస్లో 8.314. T2 వచ్చేసి 1000 ఇచ్చారు, T1 ఏమో 925 ఇచ్చారు, ఇక్కడ K2 ఏమో 9.25 ఇచ్చారు, K1 ఏమో 18.5 ఇచ్చారు. సో అన్ని వాల్యూస్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసుకున్నాం అనమాట. డెల్టా హెచ్ వాడు ఇవ్వలేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ డెల్టా హెచ్. సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ని మనం కట్ చేసుకుంటే log 1/2 వస్తుంది. అండ్ అదర్ సైడ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ log 1/2ని మనం -log 2 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ని రెసిప్రొకేట్ చేసాం కాబట్టి మైనస్ వాల్యూ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో -log 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు
the same expression I have written. సో log 2 వాల్యూ వచ్చేసి 0.3010. ఇక్కడ డెల్టా హెచ్ ఫైండ్ చేయాలి కాబట్టి క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తే మనకి ఫైనల్గా డెల్టా హెచ్ వాల్యూ అనేది ఈ వాల్యూ అనేది వస్తుందన్నమాట. మీరు క్యాల్కులేటర్తో క్యాల్కులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది. ఓకే, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫర్ బేస్డ్ ఆన్ ఈక్వేషన్ which is relating with what equilibrium constant and temperature. సో మనం 3 ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఈ వీడియోలో చదివాం. వన్ ఈజ్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ ద ఈక్వేషన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్టైకియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియెంట్స్ ప్లే ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ effect of temperature. So these are the 3 important factors which affect the equilibrium constant. Okay, so in this video we are going to cover up to this much only. In the next coming video we are going to learn about the relation between Kp and Kc. Until then, keep watching my videos. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe to my channel and keep commenting on whatever the topics, subtopics, whichever you want. Please keep commenting. Okay, thank you for watching. Bye.